Good morning. Am I audible? Good morning. Yes, sir. Okay. Okay. Now continuing further. Yesterday we finished up to 11th illustration. Now the okay. So we'll go very slowly in this. Separation of lease and non-lease components. Now whatever transaction the supplier and the customer have entered into for the use of asset by the customer over a period of time might have a non-lease component also. For example, the supplier is providing maintenance of that asset which he has given. So he's providing maintenance or repairs of that. That is a non-lease component. Okay, that is not the main lease part. So we have to separate the lease part and the non-lease part. That is what we are going to see today. So identifying and separating lease components of a contract. Now let's see. Sometimes there are contracts that contain rights to use multiple assets. So it can also be a contract where there are multiple assets involved in the lease. For example, a building and equipment, multiple pieces of equipment, etc. The right to use each such asset is considered as a separate lease component only if both the conditions are satisfied. Now, before going to the non-lease components, we are talking about here a lease which contains one or more assets. Okay, so two or more assets, sorry. So here there are multiple assets involved. So if they are not connected to each other, we treat them as different leases. So treat them as separate leases if they are not connected. So if a lease involves two assets which are not connected, treat them as separate leases or separate lease components. But for that, two conditions have to be satisfied. Actually, both the conditions need to be satisfied, not even one, both. That lessee, that is the customer, can benefit from the use of the asset either on its own or together with other resources that are readily available to the lessee. So individually, from use of single asset, he can benefit. So both the asset don't need to be used together. Okay. So individually also he can benefit together with whatever resources he has or the customer has provided already or later will provide. So anyways, the asset has individual use. Secondly, and they're saying and, so both the conditions are cumulative. And the underlying asset is neither highly dependent on nor highly interrelated with the other underlying assets in the contract. Underlying asset as in the other asset in the contract. So, for example, if the lease contains building as well as maybe a truck. So building can be used separately, truck can be used separately. So treat them like separate lease components. So they are separate leases. Treat them like that. So account them like separate. If one or both the criteria are not met, if even of one or both, first was individually you can use, plus it is not dependent on the other. So individually you can benefit from the asset and it is not dependent on the other. If any one or both the conditions are not met, then the right to use multiple asset is considered as single lease. Then it is one lease only. For example, there is something called as a HVAC system, HVAC.
that is heating, ventilation, air conditioning. So generally when the building is built, the HVAC system is part of the building. Okay. So when the supplier leases a building along with the HVAC system, you cannot say the HVAC system is separate and building is separate, because the customer cannot benefit separately from the building unless he has the HVAC system installed. Plus they are dependent on each other. That is, heating, ventilation, air conditioning is a part of the building only. That is inbuilt. If you have seen commercial buildings or other buildings, they have their ventilation systems, air conditioning systems, hotels especially. So that is part of the building. That is not separate. While building the, while constructing the building, that is inbuilt. Okay, that is, the system is designed to construct the building, so it cannot be separated. So if one or both of these criteria are not met, then the right to use multiple assets is considered as single lease. Then it is single lease. If you cannot separate, they don't have separate uses, you cannot benefit separately, that is customer, then single lease component. So it is a lease but single lease. So we'll see an example of that. Illustration 12, scenario A. A lessee enters into a lease of an excavator and related accessories. Example, excavator attachments. So lease consists of two parts, the excavator and the related accessories that are used for mining purposes. So the excavator is used for mining purposes. Now, lessee is a local mining company that intends to use the excavator at the copper site, at the copper mine. How many lease and non-lease components are there? Now, in the first part, clearly, the excavator and the accessories are related because they are accessories of the excavator only. So accessories cannot be treated as a separate component of the lease. In fact, they are dependent on the excavator. Excavators depend on them. You cannot benefit separately from the accessories. So it is part of a single lease component. So lessee would be unable to benefit from the use of excavator without also using the accessories. Therefore, the excavator is dependent on the accessories. Thus, from the perspective of the lessee, the contract contains only one lease component. Second part, assume that the same facts as in scenario A, except that the contract also conveys the right to use an additional loading truck. Now the contract is same, excavator and related accessories, plus it has a loading truck to load, unload the goods. Okay. Yes, can you hear me now? Is it clear? Okay. In scenario B, assume the same facts, so same sum, excavator and accessories, except that the contract also conveys the right to use additional loading truck. Plus the contract involves a truck, which can be used for loading, unloading of maybe in this case copper. This loading truck could be deployed by the lessee for other uses, for example, to transport iron ores at another mine. So this truck can be used for transporting iron ore or something like that. So clearly in the contract, you can see excavator and accessories are separate, truck is separate. So they are two different lease components. So truck is not dependent on the excavator, and excavator is dependent on the truck. So lease, the lessee can benefit from the loading truck on its own or together with other readily available resources, because the loading truck
could be deployed for other uses independent of the excavator. Other readily available resource म्हणजे त्याच्याकडे जे ऑलरेडी काही असेल ते ज्याच्याने ट्रक त्याला वापरता येईल. जसं की त्याच्याकडे ड्रायव्हर आहे, त्याच्याकडे फ्युएल आहे, समजेल काय. The lessee can also benefit from the use of the excavator on its own or together with other readily available resources. Thus, from the perspective of the lessee, the contract contains two lease components: a lease of the excavation together with the accessories and a lease of the loading truck. सो हे दोन्ही लीज हे सेपरेट लीज कंपोनेंट्स आहेत, त्यांचं अकाउंटिंग वेगवेगळं होणार. आतापर्यंत आपण अकाउंटिंग मध्ये नाही पोहोचलोय, आपण आता बेसिक कन्सेप्टच समजतोय, लीज नॉन लीज कंपोनेंट वगैरे. इथे दोन्ही लीज कंपोनेंट्स आहेत पण सेपरेट आहेत. ओके, अजून आपण नॉन लीज कंपोनेंट वर पण नाही आलो. इकडे लीज कंपोनेंट दोन वेगळे केले आपण. नाव सेपरेटिंग लीज कंपोनेंट्स फ्रॉम नॉन लीज कंपोनेंट्स. इथे काय बघितलं आपण, पहिलं तर आयडेंटिफाईंग अँड सेपरेटिंग लीज कंपोनेंट, दोन लीज कंपोनेंट वेगळे केले. आता काय करतोय आपण, सेपरेटिंग लीज कंपोनेंट फ्रॉम नॉन लीज. लीज, सो लीज मध्ये एक नॉन लीज कंपोनेंट पण आहे, तो आपल्याला वेगळा करायला लागतो. There may be many contracts containing a lease coupled with an agreement to purchase or sell other goods or services. So lease contract असेल त्याच्यामध्ये purchase sale of other goods services पण इन्व्हॉल्ड असेल, त्याला आपण नॉन लीज कंपोनेंट्स म्हणतो. ओके, for example, supplier may lease a truck and also operate the leased asset on behalf of the customer, that is provide a driver. So basically ह्याने लीज ट्रकचा लीज केला प्लस ड्रायव्हर पण हा द्यायला तयार आहे. आता ड्रायव्हर प्रोव्हाइड करणं हा काय लीजचा कंपोनेंट नाहीये, हा नॉन लीज कंपोनेंट आहे. सो सेपरेट करायला लागतं. दिस सर्व्हिस इज नॉट रिलेटेड टू सेक्युरिंग द यूज ऑफ द ट्रक. हा ट्रक यूजचा मेन भाग नाहीये. ड्रायव्हर तुम्ही पण स्वतः पण हे करू शकला असतात. Only items that contribute to securing the output of the asset are lease components. In this example, only the use of the truck is considered as a lease component. Similarly, cost incurred by supplier to provide maintenance on an underlying asset, as well as material and supplies consumed as a result of the use of the asset, are not lease components. त्याने म्हटलं इकडे रिपेअर मेंटेनन्स वगैरे प्रोव्हाइड केला सप्लायरने, दॅट इज ऑल्सो नॉट लीज कंपोनेंट. लीज कंपोनेंट काय की द यूज ऑफ द ऍसेट, एवढंच. तो लीज आहे. लीज कशासाठी असते, ऍसेटच्या यूजसाठी. ह्याच्या व्यतिरिक्त काही त्यांनी प्रोव्हाइड केलं असेल तर मग ते नॉन लीज मध्ये घ्यायचं. द नॉन लीज कंपोनेंट्स आर आयडेंटिफाईड and accounted for separately from the lease component in accordance with other standards. Identifying different components in the contract. Entity L rents an office building from landlord M for a period of 10 years. 10 वर्षासाठी ऑफिस बिल्डिंग रेंटवर घेतली आहे. The rental contract stipulates that the office is fully furnished and has newly installed and tailored HVAC system. HVAC मी आताच बोललो, heating, ventilation, air conditioning. So this is part of the building only. आणि ऑफिस इज फुल्ली फर्निश्ड. इकडे बघा 3-4 गोष्टी झाल्या. एक तर ऑफिस बिल्डिंग आहे, स्टिप्युलेट्स म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये ऑफिस फुल्ली फर्निश पण आहे, म्हणजे फर्निचर पण दिलेलं आहे, आणि न्यूली इन्स्टॉल्ड अँड टेलर्ड एचवॅक सिस्टम. एचवॅक सिस्टम ऍक्च्युअली ती ऑलरेडी ते वरचे ते तुम्ही बघितलं असेल, तुम्ही मॉल्स मध्ये वगैरे किंवा तुम्ही हॉटेल्स मध्ये वगैरे गेला असेल, मोठ्या हॉटेल्स मध्ये त्यांचं असं वर असं मोठा एक असं एक पाईप टाईप जातो, मोठा पाईप. इव्हन थिएटर्स मध्ये वगैरे बघा असं मोठा पाईप, आणि त्यांचं ते कधी कधी सेंट्रलाइज एसी वगैरे असतो, तिकडे साईड बाजूला एसीचे वेंट्स पण दिसतात. सो दॅट इज दॅट. ओके, it also requires landlord M to perform all common area maintenance during the term of the arrangement. So याने अख्खी ऑफिस बिल्डिंग घेतली आहे, प्लस काही कॉमन एरिया असेल बिल्डिंगची, जसं की पॅसेज आणि काय काय असेल एरिया, एंट्री पॉइंट्स वगैरे, किंवा बाजूचे ओव्हरऑल त्यांचं जे बिल्डिंग जिकडे उभी आहे त्याच्या आजूबाजूची एरिया, गेटच्या आतली ती कॉमन एरिया म्हणतात त्याला, किंवा पॅसेज, याचं मेंटेनन्स लँडलॉर्ड करणार. एंटिटी एल मेक्स सिंगल मंथली रेंटल पेमेंट
and does not pay for the maintenance separately. हा काय करतो, हा बिल्डिंग फर्निचर आणि HVAC सिस्टम साठी बेसिकली एकत्र पेमेंट करतो, लमसम. सो रेंट इन्क्लूड्स बिल्डिंग, furniture and HVAC. The office building has a useful life of 40 years. HVAC system and office furniture each have a life of 15 years. What are the units of account in the lease? आता ह्याच्यामध्ये पहिलं तर आपल्याला बघायचंय, अजून एक गोष्ट आहे की इट ऑल्सो रिक्वायर्स, म्हणजे या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये असं पण आहे, त्यांनी म्हटलंय द रेंटल कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये इट ऑल्सो रिक्वायर्स लँडलॉर्ड एम टू परफॉर्म ऑल कॉमन एरिया मेंटेनन्स ड्युरिंग द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट. सो मेंटेनन्स जो एम कॅरी करतोय दॅट इज, आता आपण बघितलं की मेंटेनन्स, रिपेअर मेंटेनन्स सर्व्हिस जर प्रोव्हाइड केली असेल सप्लायरने, तर ती लीज कंपोनंट नाही. सो हा तर डेफिनेटली लीज कंपोनंट नाही की त्याने जे कॉमन एरिया मेंटेनन्स वगैरे तो मेंटेनन्स करतोय, जसे की रस्ता बिस्ता, बिल्डिंग टुवर्ड जातो रस्ता किंवा आतला पॅसेज वगैरे काय असेल ते, तर ते सगळं तो बघतोय, त्याचा मेंटेनन्स तो करतोय. मे बी एंट्री पॉइंट्स, त्याच्यानंतर टेरेस, लिफ्ट वगैरे सगळं तो बघतोय, ज्या कॉमन एरिया म्हणजे लोक यूज करतात. अपार्ट फ्रॉम दॅट बिल्डिंग, ऑफिस आणि HVAC सिस्टम हे गेलेले आहे. सो वी कॅन से की बिल्डिंग HVAC इज अ सेपरेट लीज कॉन्ट्रॅक्ट, सेपरेट लीज कंपोनंट. त्याच्यानंतर ऑफिस फर्निचर ह्याला पण आपण एक सेपरेट म्हणू शकतो, कारण ऑफिस फर्निचर वेगळीकडेही वापरू शकतो. ऑफिस फर्निचर असं नाही की बिल्डिंग मध्ये वापरलं पाहिजे, ते सेपरेट त्याचा यूज आहे. सो ते एक सेपरेट लीज कंपोनंट बघूया. आणि मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट जो आहे तो नॉन लीज कंपोनंट. सो देयर आर 3 कंपोनंट्स इन द अरेंजमेंट. बिल्डिंग ऍसेट्स, त्यामध्ये ऑफिस बिल्डिंग आणि HVAC एकत्रच घ्यायला लागेल, कारण HVAC इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंगचाच भाग येतो. ऑफिस फर्निचर आणि मेंटेनन्स अग्रीमेंट, 3 कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे 3 गोष्टी याच्यामध्ये. सो क्लिअरली याच्यामध्ये बिल्डिंग ऍसेट आणि ऑफिस फर्निचर हे ऍसेट्स आहेत विच आर गिवन फॉर यूज. सो हे 2 लीज कंपोनंट झाले, म्हणजे एक बिल्डिंगचा ऍसेटचं कंपोनंट, एक ऑफिस फर्निचर. आणि मेंटेनन्स अग्रीमेंट इज अ नॉन लीज कंपोनंट, त्याचं अकाउंटिंग वेगळं होणार. आपण आता अकाउंटिंगला नाही पोहोचलोय, आपण फक्त अंडरस्टँड करतोय की वेगळं होणार का वगैरे. The office building and HVAC system are one lease component because they cannot function independently of each other. So they independently function नाही करू शकत, एकच पार्ट आहे. The HVAC system was designed and tailored specifically to be integrated into the office building. It is part of the building, integrated असतात. बिल्डिंग बांधतानाच ते त्यांना करायला लागतं, नंतर वगैरे नाही लागू शकत, तेव्हा काढूही नाही शकत इथं लावलं. The HVAC system was designed and tailored specifically to be integrated into the office building and cannot be removed and used in another building without incurring substantial cost. आणि जर काढायचं म्हटलं तर भरपूर कॉस्ट येईल रिपेअर्सची. These building assets are a lease component because they are identified assets for which entity directs the use. So he is directing the use of the assets. Plus the office furniture functions independently of the building and can be used on its own. Building office तुम्ही furniture तुम्ही कधीही हलवू शकता कुठेही. It is also a lease component because it is a group of distinct assets for which entity L directs the use. So ह्याचा पण component separate आहे, आणि ह्याचं this is also a leased asset because entity L can use it for them. जेव्हा तुम्ही म्हणता की फुल्ली फर्निश्ड घर दिलंय रेंटवर, तर फर्निचर सकट आपण वापरू शकतो. The maintenance agreement is a non-lease component because it is a contract for service and not for the use of the asset. हे यूजचा कॉन्ट्रॅक्ट नाही, हा सर्व्हिसचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे. जसं आपण बघितलं की लीज अग्रीमेंट मध्ये there can be a purchase and sale of goods or services involved also. So ते सेपरेट आहे. जस्ट एकदा गो थ्रू करा, एक मिनिट. You can see the question actually. Question बघा.
या बट यूज तर कस्टमर करतोय ना, कस्टमर यूज करतोय. सो जे काय रिपेअर्स मेंटेनन्स वगैरे कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये एंटर केलंय की तू करून देणार म्हणून. सो यूज तर हा करतोय ना एंटिटी. सो कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये इट कॅन बी एंटर्ड की जे काय मेंटेनन्स वगैरे असेल ते तू करायचं, आणि त्याच्या टुवर्ड्स ऑल्सो ही कॅन पे ऑफ सम अमाऊंट, बिकॉज यूज तर हा करतोय ना कम्प्लिटली. 10 वर्ष यूज करणार आहे. आता रिपेअर मेंटेनन्स ऑल्सो इज अन इम्पॉर्टंट पार्ट. नाही ते ऍसेट राहणारच नाही जर इफ इट इज नॉट रिपेअर्ड ऑन टाइम. आता optional exemption of using practical expedient to not to separate non-lease component. इथे एक एक्झेम्पशन दिलंय, ऑप्शनल एक्झेम्पशन आहे की तुम्हाला हवं तर घ्या. ऑफ युझिंग प्रॅक्टिकल एक्सपिडियंट टू नॉट टू सेपरेट नॉन लीज कंपोनंट. प्रॅक्टिकल एक्सपिडियंट म्हणजे प्रॅक्टिकली जर तुम्हाला इझी जात आहे टू नॉट सेपरेट अँड ट्रीट इट एज अ सिंगल कंपोनंट ओनली, त्यामुळे तुम्ही करा. जसं आता या केसमध्ये सपोज फक्त बिल्डिंग आहे आणि मेंटेनन्स, तुम्हाला ते वेगळं नाही करायचंय तर मग डोंट ट्रीट इट सेपरेटली, एकत्रच दाखवा बिल्डिंग आणि मेंटेनन्स. मेंटेनन्स बाजूला काढायची गरज नाही. सो ऑप्शनल एक्झेम्पशन आहे ऑफ युझिंग प्रॅक्टिकल एक्सपिडियंट टू नॉट टू सेपरेट नॉन लीज कंपोनंट. तुम्हाला हवं तर तुम्ही नॉन लीज कंपोनंट वेगळं करू नका, ट्रीट एज अ सिंगल लीज कंपोनंट. पण त्यासाठी काय म्हटलंय ते बघूया. Ind AS 116 provides a practical expedient that permits lessees to make an accounting policy election. So they can treat it as an accounting policy only by class of underlying asset to account for each separate lease component of a contract and any associated non-lease component as a single lease component. It is important to note that such practical expedient is not permissible for the lessor. आपण आता वर एक बघितलेलं की कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये सपोज दोन वेगळे ऍसेट्स आहेत, जसं मगाशी बघितलं की एक्सकवेटर आणि ट्रक, तर आपण ते सेपरेट लीज कंपोनंट्स म्हणतो, ते होणार, दॅट इज सेपरेट, ते फाईन आहे. इथे आपण बोलतोय की कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये लीज आणि नॉन लीज कंपोनंट, तर नॉन लीज कंपोनंटला पण तुम्ही एकत्रच लीज कंपोनंट म्हणूनच ट्रीट करा. यू कॅन हॅव दॅट अकाउंटिंग पॉलिसी. तुम्ही सेपरेट करायची गरज नाही. तर तुम्ही ते ऑप्शन तुम्हाला दिलेलं आहे, प्रॅक्टिकली जर ते जास्त इझी पडतंय तर तुम्ही तसं करा. हे ऑप्शन आहे. पण ऑप्शन तुम्ही नाही घेतलं तर मग सेपरेट दाखवा की फक्त लीज कंपोनंट तुम्ही अकाउंट करा ऍज अ लीज, बाकीचं तुम्ही नॉर्मल एक्सपेन्स म्हणून दाखवा. So making this election relieves the lessee of the obligation to perform a pricing allocation. मग allocation करायचा संबंधच नाही, तुम्ही एकत्र स्प्लिट करत आहे तर allocation करायचा संबंधच नाही लीज आणि नॉन लीज मध्ये. Although it will increase the total lease liability to be recorded in the balance sheet. पण obviously lease liability will increase, कारण आता तुम्ही नॉन लीज पण त्यात घेताय, जसं की मेंटेनन्स पण त्यातच घेताय. सो बॅलन्स शीट मध्ये तुमची लीज लायबिलिटी रेकॉर्ड होते, आपण रेकॉर्ड करतो एक लीज ऍज अ लायबिलिटी वी रेकॉर्ड ऍट स्टार्ट ऑफ द लीज. ते आपण बघू, ते आता आपण इथे नाही पोहोचलोय. सो पण इट विल इन्क्रीज ना डेफिनेटली, बिकॉज तुम्ही त्याच्यामध्ये पण नॉन लीज पार्ट पण इन्क्लूड केलाय. दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर लेसर्स, लेसर्स साठी हे नाहीये. lessees that make the policy election, so it's like a policy, accounting policy adopt केल्यासारखं आहे, to account for each separate lease component of a contract and any associated non-lease as a single lease component, allocate all the contract consideration to the lease component, basically treat it as single lease. परत त्याने म्हटलंय की इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नोट दॅट द प्रॅक्टिकल एक्सपिरियंट डज नॉट अलाउ लेसीज टू अकाउंट फॉर मल्टिपल लीज कंपोनंट. मगाशी एक्सकवेटर आणि ट्रक जे होतं, मल्टिपल लीज कंपोनंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्ट एज सिंगल लीज कंपोनंट. दोन वेगळ्या ऍसेट्सचा तुम्ही एकत्र कंपोनंट म्हणून ट्रीट करू नका, सिंगल कंपोनंट म्हणून, ते वेगळंच राहणार. इफ इट मीट्स द कंडिशन्स प्रोव्हाइडेड इन 3221. 3221 म्हणजे ते दोन कंडिशन्स की तुम्हाला सेपरेट बेनिफिट घेता येतोय आणि ऍसेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर, ते वाले. तसं असेल तर तुम्हाला सेपरेट लीज दाखवायला लागते. नॉन लीज कंपोनंट आणि लीज कंपोनंट जेव्हा असेल तेव्हा तुम्हाला
नॉन लीज कंपोनंट तुम्ही एकत्रच क्लब करून टाका, जर तुम्हाला ते ऑप्शन जास्त प्रॅक्टिकल वाटतंय. परत त्याने म्हटलंय डिटरमाइनिंग अँड अलोकेटिंग द कन्सिडरेशन इन द कॉन्ट्रॅक्ट फॉर लेसी. आता जर तुम्ही प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स नाही वापरलं, ओके, lessees that do not make an accounting policy election by class of underlying asset to use the practical expedient as discussed above to account for each separate lease component of a contract and any associated non-lease components as a single lease component are required to allocate the consideration in the contract to the lease and non-lease components on a relative standalone price basis. त्याने म्हटलंय जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स नाही वापरत तेव्हा तुम्ही काय करा, तुम्ही म्हणजे यू आर नॉट ट्रीटिंग इट ॲज अ सिंगल लीज, म्हणजे नॉन लीज आणि लीज तुम्ही सेपरेट करत आहे. तर मग त्याने सांगितलंय की तुम्ही कसं ॲलोकेट करणार लीज आणि नॉन लीज. कधी कधी इट इज नॉट दॅट इझी. मग त्याने म्हटलंय की त्यांचे स्टँड अलोन प्राइसेस की फक्त इंडिव्हिज्युअली आपण फक्त ऍसेट घेतलं असतं तर किती झाले असते, किंवा फक्त मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टचा काय कॉस्ट आहे, त्यांचे प्राइसेस बघा आणि त्याप्रमाणे तुम्ही त्या प्रपोर्शन मध्ये अलोकेट करा. त्यावर बघूया कसं करतात, पण इट इज नॉट दॅट डिफिकल्ट, इट इज व्हेरी इझी. सो त्यांचे नॉर्मल मार्केट प्राइसेस काय आहेत, फक्त इंडिव्हिज्युअली आपण फक्त ऍसेट घेतलं असतं किंवा फक्त मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट घेतलं असतं किती पडलं असतं, त्या बेसिसवर तुम्ही अलोकेट करा. आता एक्झाम्पल दिलंय त्याने आणि ते म्हटलं लेसीज आर रिक्वायर्ड टू यूज ऑब्झर्वेबल स्टँडर्ड प्राइसेस. ऑब्झर्वेबल म्हणजे नॉर्मली मार्केटमध्ये काय प्राइस चालली असते, आणि जर त्याने म्हटलंय की तसे अवेलेबल नसतील तर मग तुम्ही एस्टिमेट करा, मॅक्झिमायझिंग द इन्फॉर्मेशन यू हॅव. Activities which are not components of a lease contract. Scenario A. A lessee enters into a 5-year lease of equipment with fixed and annual payments of 10,000. 10,000 payment annual आहे 5 वर्षासाठी. So he's paying around 50,000 in the over the lease period. The contract contains fixed annual payments as follows: 8,000 for rent, 1,500 for maintenance, and 500 for administrative tasks. How the consideration would be allocated? सो पहिलं काय म्हटलंय त्यांनी, 5 वर्षाची लीज आहे फॉर इक्विपमेंट, अॅन्युअल पेमेंट 10,000 आहे, ज्याच्यामध्ये 8,000 रेंट आहे, 1,500 मेंटेनन्स आहे, 500 ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह टास्क आहे. हाऊ द कन्सिडरेशन वुड बी अलोकेटेड. आता ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह टास्क आहे ना, हे काय असं वेगळं हे नाहीये, म्हणजे इट इज नॉट अ सेपरेट गुड्स ऑर सर्व्हिस प्रोव्हाइडेड. ह्याच्याने काय लेसीला काय ग्रेट असं ट्रान्सफर होत नाहीये सर्व्हिस किंवा गुड्स. सो इथे मेन आपण बघतोय इज द मेंटेनन्स, हे नॉन लीज कंपोनंट आहे, आणि हा जो पार्ट आहे हे काय आहे, दॅट इज द लीज कंपोनंट. पण ह्याचं पण दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्राइस, 500 प्राइस मध्येच घ्यायचं, पण इट इज नॉट ट्रान्सफरिंग एनी गुड सर्व्हिस टू द लेसी. Maintenance contract is definitely a service contract. Now, scenario A. The contract contains two main components. आताच बोललो मी. Lease component आहे, that is lease of the equipment, and a non-lease component, that is maintenance. The amount paid for administrative tasks does not transfer a good or service to lessee. Now, assuming that the lessee does not elect to use the practical expedient, assuming त्याने ते ऑप्शन घेतला नाही की एकत्रच जर प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स घेतलं तर मग काय तुम्ही सिंगल हे कंपोनंट म्हणून ट्रीट करा, म्हणजे ट्रीट इट एज अ सिंगल लीज, म्हणजे 10,000 जे काय पे करतायत ते एकच लीज कंपोनंट मध्ये तुम्ही अडॉप्ट करा. बट इट डझंट, दे डोंट यूज इट, तर मग त्याला वेगळं दाखवायला लागेल की लीज कंपोनंट काय, नॉन लीज कंपोनंट काय. बोथ लेसी अँड लेसर अकाउंट फॉर द लीज of equipment and maintenance components separately. An administration charge is included in the total consideration to be allocated between those components. Therefore, total consideration in the contract is 50,000, 5 वर्षाचं, will be allocated to the lease and non-lease component, that is maintenance. त्याने म्हटलंय की बेसिकली आपल्याला बायफर्केट करायला लागेल. एकतर जो लीज कंपोनंट आहे, ओके, इथे किती पे करतोय तसं नाहीये, इट इज ऍक्च्युअली बेस्ड ऑन स्टँड अलोन प्राइसेस. सो 50,000 जो ओव्हरऑल लीज पेमेंट आहे ना, तो कसा अलोकेट करायचा ते आता या संबंध नाही दिलाय,
फक्त एवढंच समजा की अलोकेट करायचंय, ते अलोकेट करतात ऑन स्टँड अलोन प्राइसेस. लीज मध्ये किती चार्ज केलं दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. सो 50,000 वी अलोकेटेड टू लीज अँड नॉन लीज बेस्ड ऑन स्टँड अलोन प्राइसेस. ते दिले नाहीये, जे दिले ते त्यांचं प्राइसिंग आहे, कॉन्ट्रॅक्टचे प्राइसिंग आहे, पण नॉट द बेसिस ऑफ अलोकेशन. सो त्याप्रमाणे अलोकेट करायचं, अज्युमिंग की स्टँड अलोन प्राइसेस तेच आहेत जे कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये आहेत. तर मग काय करायला लागेल, जे 8,000 वाला पार्ट आहे तो तर लीज मध्येच जाईल, 1,500 वाला पार्ट आहे तो नॉन लीज मध्ये जाईल. अपार्ट फ्रॉम दॅट त्याने म्हटलंय जो ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह वाला पार्ट आहे तो त्या दोघांना अलोकेट करा इन दॅट रेशियो, दोन्हीकडे अलोकेट करा. दॅट इज द थिंग. सो बेसिकली काय म्हणतो इकडे, आणि म्हटलंय की लेसी and lesser account for the lease of equipment and maintenance separately, and administrative charges included in total consideration to be allocated between those two components. So administrative charge पण दोन्ही component मध्ये allocate होईल. So logically असं करू शकतो की जस्ट सेम अज्युमिंग की त्याच ते स्टँड अलोन प्राइसेस आहेत, मार्केटमध्ये पण हाच प्राइस चालली आहे, तर त्यांनी म्हटल्यासारखं की हे जे 8,000 आहेत ते तुम्ही त्याला अज्युमिंग दे आर स्टँड अलोन प्राइसेस, ट्रान्सफर इट ऍज अ लीज, हा लीज कंपोनेंट मध्ये घ्या, 1,500 नॉन लीज आणि 500 जे आहे 500 इंटू 5 म्हणजे 2,500 काहीतरी येतं 5 इयर्सचं, ते तुम्ही तसं अलोकेट करा दोघांमध्ये. सो 8:1.5 च्या रेशिओ मध्ये बाय करा अलोकेट. सेकंड पार्ट त्याने म्हटलंय अज्युम द फॅक्ट पॅटर्न ऍज इन सिनारिओ ए, सेम आहे वरचं, एक्सेप्ट दॅट इन ऍडिशन द कॉन्ट्रॅक्ट रिक्वायर्स द लेसी to pay for restoration of the equipment to its original condition. How the consideration would be allocated? त्याने म्हटलंय की कॉन्ट्रॅक्ट सेम आहे, फक्त एंड ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट द लेसी हॅज टू रिस्टोर द इक्विपमेंट टू इट्स ओरिजिनल कंडिशन. रिस्टोर म्हणजे काय, काही रिपेअर करून त्याला ही हॅज टू ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल कंडिशन, 5 वर्ष आधी जे कंडिशन होती इक्विपमेंट असं त्याला रिपेअर करून द्यायला लागेल. सो ऑब्विसली ही हॅज टू इन्कर ऍडिशनल कॉस्ट. सो याने काय म्हटलंय बघूया. त्याने म्हटलंय तरी पण contract will contain only two components, lease and non-lease, that is lease of equipment, lease of the non-lease component is maintenance. Similar to the amount paid for administrative tasks, the restoration amount does not transfer a good or service to lessee. आता restoration मुळे काय lessee कडे काय good service provide होत नाहीये, it is only performed at the end of the lease term, आणि end of the lease term होते, आणि त्या restoration मुळे lessee ला काय lessee कडे काही येत नाहीये रेकॉर्ड करण्यासाठी. Therefore total consideration in the contract is 50,000 we have allocated to the lease and non-lease component. हे मग असंच आहे. So it doesn't change the answer because restoration जी कॉस्ट आहे जी काय येईल ती त्या एंड ऑफ द टर्म येईल तेव्हा बघू. ऍट द सेम टाइम इट इज नॉट ट्रान्सफरिंग एनिथिंग टू द लेसी, त्याच्यामुळे काही रेकॉर्ड करायची गरज नाही आता तरी. जस्ट बघा एकदा.
Yes, Parth, done. Okay. हे तुम्हाला लगेच कळेल. ऍक्च्युअली एक्झाम्पल हे जास्त चांगलं एक्झाम्पल आहे. Allocating contract consideration to lease and non-lease components by the lessees. हे जबरदस्त आहे. म्हणजे ऍक्च्युली जास्त इझिली तुम्हाला सांगा, फिगर्स त्याने जास्त दिलेत. A lessee enters into a lease of an equipment. The contract stipulates the lessor will perform maintenance of the leased equipment and receive consideration for their maintenance service. जसं मगाशी बघितलं, lessor is going to provide maintenance also and त्याच्यासाठी त्याला पेमेंट पण लागेल. The contract includes the following fixed prices for the lease and non-lease components. Lease, so तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट त्यांचं दिलंय की लीज आहे 80,000 आणि मेंटेनन्स आहे 10,000. सो 90,000 इज द टोटल लीज कन्सिडरेशन. पण तुम्हाला मगाशी बोललो होतं की हे त्यांची स्वतःच कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये त्यांचं प्राइसिंग आहे. तुम्ही डायरेक्ट 80-10 असं नाही घेऊ शकत. ऍज पर स्टँडर्ड तुम्ही प्राइसिंग काही पण घ्याल ना, तसं नाहीये. स्टँडर्ड म्हणतात की तुम्ही स्टँड अलोन प्राइसेस, जे नॉर्मल मार्केट प्राइसेस आहेत, नुसतंच तुम्ही लीज घेतलं असतं तुम्हाला काय पडलं असतं, नुसतंच मेंटेनन्स घेतलं असतं किती पडलं असतं. ऑब्वियस तुम्ही कंबाईंड जेव्हा घेता तेव्हा थोडं कमी होतं ना. सो अज्युम द स्टँड अलोन प्राइसेस कॅनॉट बी रेडिली ऑब्झर्व्ड. त्याने म्हटलंय अज्युम की स्टँड अलोन प्राइसेस तुम्हाला ऑब्झर्व करता येत नाही. म्हणजे दे आर सेइंग की मार्केट प्राइस अशी काही पटकन कळत नाहीये. सो लेसी एस्टिमेट करतो. आपण बघितलं की जर तुम्हाला स्टँड अलोन प्राइस नाही मिळत तर मग म्हणजे मार्केट प्राइस नाही मिळते तर मग एस्टिमेट करा बेस्ड ऑन युअर इन्फॉर्मेशन, maximizing the use of observable information. So whatever data he has estimated of the lease and non-lease components as follows. त्याला कळलंय की नुसतं जर लीज घेतलं असतं ते 85,000 पडलं असतं आणि नुसतंच मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट घेतला असतं तर 15,000 पडलं असतं. तर टोटल 1 lakh शुड हॅव बीन द कन्सिडरेशन. पण कंबाईन घेतल्यामुळे 90,000. सो इथे 5,000 कमी झाले, इथे 5,000 कमी झाले. सो आता आपण जेव्हा अज्युमिंग की आपण प्रॅक्टिकल एक्सपिरियंट घेत नाही आहोत आणि आपण सेपरेट रेकॉर्ड करतोय, तर मग या बेसिसवर अलोकेट होणार. पहिलं तर बघायचं की लीज कंपोनंट किती आहे, 85% अँड दिस इज 15%. तर मग 90,000 मधलं 85% लीज म्हणून ट्रीट करायचं आणि 15% मेंटेनन्स म्हणून. समजतंय? सो प्रपोर्शन हे राहणार आणि टोटल जी लीजची प्राइस आहे ती तुम्ही त्या ह्याच्यात डिस्ट्रीब्यूट करायची. डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट एज 80-10. त्याने म्हटलंय तुम्ही स्टँड अलोन प्राइसेसच्या बेसिसवर, स्टँड अलोन प्राइसेस बेसिकली द मार्केट प्राइसेस, ऑब्झर्वेबल इनपुट्स. बट नसेल तर मग तुमच्या एस्टिमेशनच्या बेसिसवर तुम्ही काय असणार आहे स्टँड अलोन प्राइस ते काढा आणि त्या बेसिसवर तुम्ही अलोकेट करा. सो 85-15% असं येते. 85-15 त्या रेशोमध्ये तुम्ही 90,000 अलोकेट करा. सो बेसिकली 90,000 85% जे काय असेल दॅट विल बी द लीज कंपोनंट अँड 90,000 15% जे असेल दॅट विल गो टू द नॉन लीज कंपोनंट. सो त्याचं ट्रीटमेंट वेगळं, ह्याचं ट्रीटमेंट वेगळं. आपण ट्रीटमेंट पर्यंत नाही पोहोचलोय, पण ट्रीटमेंट वेगळं असं. सो दॅट विल बी अ लीज लायबिलिटी, दॅट विल बी अ नॉर्मल एक्सपेन्स. In the given scenario, assuming lessee has not opted the practical expedient. आता प्रॅक्टिकल एक्सपिरियंट नॉट ऑप्टेड का म्हणतात, बिकॉज ते जर ऑप्ट केलं तर काय संबंधच आहे ना, आपण डायरेक्टली 90,000 लीज म्हणूनच ट्रीट करू, काय संबंधच येत नाही. पण अकाउंटिंग कुठे वेगळं होईल जेव्हा आपण ऑप्ट नाही करत, म्हणून त्याने प्रश्नामध्ये असं दिलंय. जर प्रॅक्टिकल एक्सपिरियंट ऑप्ट केला तर काय संबंधच नाही ना, याचा प्रश्नाचाच अर्थ नाही. डायरेक्ट 90,000 तुम्ही लीज म्हणूनच ट्रीट करा. हाऊ विल द lessee allocate the consideration to the lease and non-lease component? पहिलं त्याने पर्सेंटेज काढले की the standalone price for the lease component represents 85%, 85,000 upon 1 lakh of the total estimated standalone price. The lessee allocates the consideration in the contract 90,000 as follows.
So 90,000 into 85% comes to 76,500 and 90,000 into 15% comes to 13,500. So असं कॅल्क्युलेट करायचं. आता मगाशी त्याने सांगितलं की तुम्ही जर प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स वापरला तर ऑब्व्हियसली तुमची लीजची लायबिलिटी वाढणार ऑब्व्हियसली. तर आपण इकडे कंबाईन केलं असतं तर वी वुड हॅव रेकॉर्डेड द लीज लायबिलिटी ॲट 90,000 ओनली इन द बॅलन्स शीट. पण आता वी आर रेकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ द नॉट वी आर नॉट युझिंग प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स सो वी आर रेकॉर्डिंग इट एज 76,500. सो फरक पडतो ना 14,000 13,500चा फरक पडतो. इथे छोटी अमाऊंट आहे पण मोठ्या अमाऊंट मध्ये फरक पडू शकतो. सो तसं आहे. बघा जमतंय का.
ओके. आता लीज टर्मचा कॉन्सेप्ट आहे. त्याच्या आधी आपल्याला बघायला लागेल की सम की कॉन्सेप्ट लाईक इन्सेप्शन अँड कमेन्समेंट ऑफ लीज. लीज कधी सुरू झाली असं म्हणतात. हे आपण स्टार्टलाही बघितलेलं की ऍट अ स्टार्ट ऑफ द लीज ओनली त्याला ठरवायला लागतं की लॉंग टर्म आहे का शॉर्ट टर्म आहे, ते सगळं आपण बघितलेलं. सो Ind AS 116 requires customers and suppliers to determine whether a contract is or contains a lease at the inception of the contract. So first of all, तर ठरवा at the start only जो काय कॉन्ट्रॅक्ट तुम्ही एंटर करताय की तो लीज आहे की नाही. At the inception of the contract म्हणजे काय? The inception date is defined as the earlier of the following dates: date of the agreement or date of commitment by the parties to the principal terms and conditions of the lease. So डेट ऑफ लीज अग्रीमेंट म्हणजे ज्या दिवशी लीज अग्रीमेंट साईन झाली, आणि डेट ऑफ कमिटमेंट बाय पार्टीज टू द प्रिन्सिपल टर्म्स अँड कंडिशन्स ऑफ द लीज. कधी कधी त्याच्या आधीच त्याने ऍसेट देऊन टाकलाय आणि आधीपासूनच ते वापरायला लागलेत, असं होऊ शकतं. कधी कधी लीज अग्रीमेंट मे बी नंतर साईन होईल, पण आधीपासूनच त्याने ऍसेट वापरायला चालू केलंय. कधी कधी असं पण असतं, एस्पेशली प्रॉपर्टी कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये. आता फॉर एक्झाम्पल एकाला हॉटेल टाकायचंय म्हणजे रेस्टॉरंट टाकायचंय, त्याने एकाकडून जागा घेतली लीजवर. तो काय सांगणार की मला तू 2 महिने आधी दे जागा आणि त्याचा मी रेंट नाही भरणार. मला 2 महिने आधी दे, कारण मला अख्खं रेनोव्हेशन करायचंय. आणि वन्स द हॉटेल इज रेडी टू स्टार्ट, जेव्हा हॉटेल चालू होईल तेव्हापासून आय स्टार्ट पेइंग यू रेंट. जसं आता पॅन्डेमिक मध्ये खूप लोकांनी सांगितलं की आमचा बिझनेस बंद आहे तर आम्ही रेंट नाही भरणार, असे पण लोक होते. तो सेम लॉजिक आहे की बिझनेस तुमचा चालूच नाही झालाय तर रेंट का भरायचं. सो त्याच्यामुळे ते म्हणतात मी ऍग्री कर. काय काय लँडलॉर्ड बी लाईक नाही तुम्ही रेंट भरायलाच लागेल तुम्हाला. पण कधी कधी लँडलॉर्ड पण अंडरस्टँडिंग असतो. इज लाईक की हा तुझं हॉटेल सेटअपच नाही झालंय तर तू पहिलं सेटअप कर, 2 महिने त्याला घे, त्या पिरियड मध्ये रेंट नको भरू, नंतर मी स्टार्ट पेइंग रेंट मग हॉटेल रेंट. तो एक 2 महिन्याचा बफर पिरियड देतात लोक. सो पण तेव्हापासूनच पकडायचं मग इन्सेप्शन. जरी पण ऍक्च्युअल लीज नंतर सुरू झाली, पण त्याने प्रॉपर्टी कधी वापरायला दिली आधीपासून, सो तेव्हापासून पकडायचं. सो डेट ऑफ कमिटमेंट बाय पार्टीज टू द प्रिन्सिपल टर्म्स अँड कंडिशन ऑफ द लीज. सो प्रिन्सिपल टर्मच झाली ना ती, की आधीपासून वापरायला दिलं यूज. मेन कॉन्ट्रॅक्टचा कॉन्ट्रॅक्ट काय टू यूज द प्रॉपर्टी ते त्याला दिलंय. सो inception date can be the earlier of the following: a lease agreement or date of commitment. Commencement date is the defined as the date on which the lessor makes an underlying asset available for use by the lessee. कधी अवेलेबल करतोय तो ऍसेट. जसं मी आताच एक्झाम्पल दिलं की त्याने आधीच दिलं, 2 महिने आधीच दिलं, जरी पण ऍक्च्युअल लीज पेमेंट सुरू झालंय 2 महिन्यानंतर, पण आधीपासूनच त्याने अवेलेबल केलंय. Where the underlying asset is an asset that is subject of a lease for which the right to use that asset has been provided by the lessor to lessee. सो ऑब्विसली लीज मध्ये असंच एक ऍसेट असणार अंडरलाईन जे प्रोव्हाइड केलंय फॉर यूज. हे आता मी जे बोललो ते आहे त्याच्या खाली. तर म्हटलं इन सर्टन केसेस द कमेन्समेंट डेट ऑफ द लीज मे बी बिफोर द डेट स्टिप्युलेटेड इन द लीज अग्रीमेंट. आता मी बोललो की कमेन्समेंट डेट ऍक्च्युअली कॅन बी लीज अग्रीमेंटच्या आधी. एक्झाम्पल द डेट ऑन विच द रेंट्स बिकम ड्यू अँड पेएबल. सो लीज अग्रीमेंट साईन केल्यानंतर जनरली कसं असतं की रेंट जो असतो जनरली इट इज पेड ऍट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. म्हणजे सपोज आता मी एक जागा रेंटवर घेतली, जसं मी कॉन्ट्रॅक्ट साईन केला तसं त्याला मी पहिलं इन्स्टॉलमेंट पहिल्या मंथचा रेंट देणार मी त्याला, मग नेक्स्ट मंथच्या स्टार्टला परत रेंट देणार. सो बेसिकली जसं मी साईन करतो तसं एक मला इन्स्टॉलमेंट द्यायलाच लागते, म्हणजे एक रेंट द्यायला लागतो या महिन्याचं. जनरली लीज वगैरे मंथली असणार आहे. सो कधी कधी जसं मी आता एक्झाम्पल दिलं हॉटेलच्या वगैरे केसमध्ये की त्यांना आधीच देतात. आता आमच्या ओळखीत एक पार्ल्यात एक हॉटेल एकाने चालू केलं, त्यांनी जागा घेतलेली. ऑब्विसली हॉटेल रेस्टॉरंट म्हणजे रेनोव्हेशन आलं, खुर्च्या टेबल इंटिरियर. त्यांच्या लँडलॉर्डला त्यांनी सांगितलं की 2 महिने आम्हाला लागतील आणि मग 2 महिन्यानंतर आम्ही चालू करू. या दिवशी आम्ही आमचा म्हणजे एक डेट देतात की या दिवशी आम्ही चालू करायला प्रयत्न करणार. सो जून मध्ये त्याने जागा घेतली, म्हणजे त्याने जून पासून त्यांची बोलणी सुरू झाली, त्याने जून पासून जागा घेतली आणि आय थिंक ही लॉन्च इन ऑगस्ट समवेअर.
2 महिन्याला लागले इंटिरियर्स करायला, पण तेवढा वेळ लागतो. त्याचा कम्प्लीट पण झालं नव्हतं म्हणजे ऍक्च्युली पूर्ण, पण ही हॅड टू स्टार्ट. कारण एक तर हॉटेल जास्त दिवस बंद नाही ठेवू शकत, कारण रेव्हेन्यू जातो. ऍट द सेम टाइम त्याने कमिटमेंट दिलेली की 2 months मध्ये माझं होईल आणि मी चालू करीन. लँडलॉर्ड विल ऑल्सो से की 2 महिने झाले, आता पैसे चालू कर. पण दॅट इज ऍक्च्युली व्हेरी कॉमन अग्रीमेंट. नॉर्मली असं असतं. आता जागा एकदम रेडी आहे, म्हणजे काही काही ठिकाणी ऑफिस वगैरेची स्पेस असते, रेडीच आहे, म्हणजे रेडी टू मूव्ह आहे, तर मग रेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे. मग ते बिफोर तुम्हाला देणार नाहीत. तसं घराचं अग्रीमेंट वगैरे असतं की रेंटवर तुम्हाला राहायला दिलंय, ते काय आधीपासून तुम्हाला देणार नाही. घर रेडी आहे तर तुम्ही जाऊन राहा. सो तिकडे तुम्हाला काय आधी घर मिळणार नाही आणि नंतर रेंट वगैरे नाही. जेव्हापासून तुम्हाला मिळते रेंट पे करायला लागायचं. नॉर्मल असं असतं. पण जिकडे ज्या बिझनेसमध्ये भरपूर खर्च वगैरे येतो, म्हणजे इंटिरियर्सवर जास्त खर्च वगैरे येणार असेल, कारण हॉटेल्समध्ये वगैरे इट इज ऑल अबाउट द इंटिरियर्स, तिकडे वेळ लागतो. त्याच्यामुळे दे हॅव टू टेक द प्लेस ऍडव्हान्स. आता काय काय लोक श्रीमंत लोक भरतीलही पैसे, जर त्यांच्याकडे पैसा असेल तर, पण नॉर्मली दिस इज द प्रॅक्टिस. सो इन सर्टन केसेस त्याने म्हटलंय द कमेन्समेंट डेट ऑफ द लीज मे बी बिफोर द डेट स्टिप्युलेटेड इन द लीज अग्रीमेंट. Example, date on which the rents become due and payable, that is the signing of the lease agreement. This often occurs when the lease space is modified by the lessee prior to commencing operations in the lease space. Example, during the period a lessee uses the lease space to construct its own leasehold improvements, basically renovation and all that. So जेव्हा तो आधी घेणार, but he will not use it as it is. त्याच्यानंतर, if a lessee takes possession of or is given control over the use of the underlying asset before it begins operations or making lease payments, so त्याला आधीच asset दिलंय before he even starts making payments or before he begins operations. Before he starts making payments म्हणजे तुम्हाला बोलत असं की जसं लीज अग्रीमेंट साईन केलं, पहिलं पेमेंट त्याला द्यायला लागतं under the lease. The lease term has commenced even if the lessee is not required to pay rent or the lease arrangement states the lease commencement date is a later date. जरी म्हणणे ठरवलंय की हा तू जून पासून जागा घे, आपला अग्रीमेंट ऑगस्ट पासून आहे, तरी पण कमेन्समेंट ऑफ द लीज आपण जून पासूनच पकडायची. द टायमिंग ऑफ, कारण तेव्हापासून त्याला त्याने ऍसेट अवेलेबल केले. सो ऍसेट कधी अवेलेबल केलं तेव्हापासून आपण बघायचं. The timing of when lease payments begin under the contract does not affect the commencement date of the lease. सो ह्याचाही फरक पडत नाही. इनफॅक्ट आता ज्या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये असं पण काही कॉन्ट्रॅक्ट झाले असतील की त्यांना सांगितलं की तुम्ही जागा घ्या, पहिले 4 महिने रेंट नका देऊ वगैरे, असंही म्हटलं असेल. सो दॅट डझंट मीन ना की 4 महिन्यानंतर लीज सुरू झाली, आताच सुरू झाली. सो पैशाचा नंतर काय फरक पडत नाही, पैसे नंतर पुढे होऊ शकतात. As discussed earlier, inception date is the date when an entity shall assess if the contract is or contains lease. So start लाच तुम्हाला विचार करायला लागतं, जेव्हा तुम्हाला ऍसेट ते देणार आहेत, that is your inception date, that is before you sign the contract or before there is a commitment to give the asset to you, तेव्हा डिसाइड करा की लीज आहे की नाही. मग त्याप्रमाणे तुम्ही रेकॉर्ड करा. मग तेव्हाच तुम्ही रेकॉर्ड करा ऍज अ लीज लायबिलिटी, जे काय तुमचं लीजचं कॉस्टिंग असणार आहे ते. While the commencement date is relevant because on that date lessee initially recognizes a lease liability and related right of use asset on the commencement date. So his dates are important because that is when he will record the asset and liability in his books. So long term lease चा basically प्रश्न असा असतो की the lessee records it as a liability and an asset also. So ते आपण पुढे बघणार, पण आज जस्ट सांगतोय की and except where it is a short term or a low valued asset, कारण तेव्हा आपण त्याला लीज म्हणतच नाही. So it's recognized as a lease liability and right of use asset. So it is an asset also. त्याला right of use asset असं म्हणतात, ROU asset असंही म्हणतात on the commencement date. So he'll record basically the liability and asset. आणि lessor recognizes the net investment in the lease. Finance lease म्हणजे त्यांनी लॉंग टर्म असते जी which covers almost the whole period of the life of the asset. त्याला फायनान्स लीज असं म्हणतात. शॉर्ट टर्म असेल तर त्याला ऑपरेटिंग लीज असं म्हणतात.
तर म्हटलं लेसर जर फायनान्स लीज असेल he will recognize that net investment म्हणजे present value of the lease payments that he's going to receive over the period. Present value म्हणजे discounted values at the going interest rate. So he'll record in his books the net investment. So for him it will be like a receivable आहे त्यासाठी, एवढे पैसे येणार आहेत ओव्हर द पिरियड, त्याची प्रेझेंट व्हॅल्यू आज रेकॉर्ड करा, त्याला नेट इन्व्हेस्टमेंट असं म्हणतात. ROU asset is basically the underlying asset of the lease. त्याला ROU asset, right of use asset किंवा asset काही पण म्हणतात. लीज टर्म साठी एक बेसिक फॉर्म्युला आहे, तो अंडरस्टँड करायला लागेल. डिटर्मिनेशन ऑफ लीज टर्म इज व्हेरी क्रुशियल स्टेप बिफोर द कॅल्क्युलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी. लीज टर्म फार इम्पॉर्टंट आहे, तरच तुम्हाला लीज लायबिलिटी कॅल्क्युलेट करायला लागेल. लीज लायबिलिटी कॅल्क्युलेट करताना पण आपल्याला खूप सारे डिस्काउंटिंग करायला लागतं. सो इन द बुक्स ऑफ लेसी, दॅट इज लेसरचं तर आहेच, हे पण करायला लागतं. लेसीसाठी इट इज अ ऍसेट, रिसिवेबल आहे, ह्याच्यासाठी इट इज अ लायबिलिटी लेसीसाठी. सो इट इज अ क्रुशियल स्टेप. टर्म तर माहिती पाहिजे ना, अँड द करस्पॉन्डिंग ऍसेट ऑल्सो. सो बुक्स मध्ये विल रेकॉर्ड अ लायबिलिटी अँड ऍसेट इन द बुक्स ऑफ लेसी. इन सिम्पल टर्म्स द टर्म इज द समेशन ऑफ द फॉलोइंग. हा जो चार्ट दिलाय दॅट इज द समेशन. एक तर लीज मध्ये एक नॉन कॅन्सलेबल पिरियड असतो. जसं नॉर्मली पण जेव्हा एक जागा आपण रेंटवर घेतो, जनरली कमर्शियल प्लॅन्स वगैरे, सो तिकडे एक लॉक इन पिरियड असतो, त्याला नॉन कॅन्सलेबल पिरियड म्हणतात. नॉन कॅन्सलेबल पिरियड, लॉक इन पिरियड, की या पिरियड मध्ये तुम्ही कॅन्सल करू शकत नाही, एवढं तर तुम्हाला करायलाच लागेल. प्लस मग त्याच्यात काही एक्सटेन्शन पिरियड असतो, आपण ऑलरेडी बघितलं एक्सटेन्शन पिरियड, की 1 वर्ष 2 वर्ष एक्सटेन्शन. आणि जर लेसी रिझनेबली एक्सटेंड करायचा चान्स आहे तर मग तो पण आपण ऍड करतो, नसेल तर आपण नाही घेत. प्लस काही टर्मिनेशन पिरियड आहे, की त्याच्याकडे हा एक पिरियड आहे, या पिरियड मध्ये टर्मिनेट करू शकतो लीज, पण ते तो करणार नाहीये, तर तो पण पिरियड ऍड करा. असंही होऊ शकतं की 5 वर्ष नॉन कॅन्सलेबल आहे, तो घेतलाच आपण, अजून 2 वर्ष तो एक्सटेंड करू शकतो आणि तो करणार आहे, तोही घ्या, 7 वर्ष झाली. प्लस अजून 2 वर्ष त्याच्याकडे मिळाले त्याला टू टर्मिनेट द लीज इफ ही वॉन्ट्स ऑर कंटिन्यू ऑल्सो. सो काइंड ऑफ सेकंड एक्सटेन्शन, ते पण घ्या. किंवा असं होऊ शकतं की बेसिक नॉन कॅन्सलेबल पिरियड आहे आणि एक पुढचा 2 वर्षाचा पिरियड आहे, टर्मिनेशनचा पिरियड आहे, की या 2 वर्षात तू टर्मिनेट करू शकतोस, तर करू शकतेस, पण तू टर्मिनेट नाही करणार आहे तर तो पण ऍड करा. सो नॉन कॅन्सलेबल पिरियड म्हणजे काय, की लॉक इन पिरियड plus periods covered and uncovered by an option to extend the lease if the lessee is reasonably certain to exercise the option. आपल्याला माहिती आहे की जर तो एक्सटेंड करणार असेल तरच आपण ते घेतो. आपण बघितलेलं शॉर्ट टर्म लीजचा पहिला समोर बघितलेलं की तो एक्सटेंड करणार असेल तर मग आपण लॉंग टर्म लीज मध्ये त्याला कन्सिडर करतो, कारण तो पिरियड 12 महिन्याच्या वर चाललेला, 13 महिन्यावर होता. आणि थर्डली पिरियड्स कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज इफ द लेसी इज रिजनेबली सर्टन नॉट टू एक्सरसाइज दॅट ऑप्शन. बेसिकली हा नॉन कॅन्सलेबल पिरियड आहे आणि हा एक्स्ट्रा पिरियड, त्याच्यामध्ये द लेसी कॅन टर्मिनेट द लीज, पण तो टर्मिनेट नाही करत आहे. सो नॉन कॅन्सलेबल पिरियड नंतरचा पिरियड बेसिकली, ज्याच्यामध्ये ही कॅन टर्मिनेट द लीज बट ही इज नॉट टर्मिनेटिंग, तो पण घ्यायचा. आणि आपल्याला माहितीच आहे की लीज टर्म बिगिन्स ऍट द कमेन्समेंट डेट, स्टार्टलाच चालू होतं. डिटरमाइन द लीज टर्म. 3 केस आहे तिकडे. Entity ABC enters into a lease for equipment that includes a non-cancelable term of 6 years. So 6 वर्ष तर फिक्स झाले, and 2-year fixed price renewal option with future lease payments that are intended to approximate market rates at lease inception. 2 वर्षाचा एक्स्ट्रा रिन्युअल पिरियड आहे, त्याच्यामध्ये मार्केट रेटलाच त्याला पे करायचं. There are no termination penalties or other factors indicating that the entity ABC is reasonably certain to exercise the renewal option. What is the lease term? इथे काय म्हटलंय, ही लँग्वेज थोडीशी वेगळी आहे, म्हणजे कन्फ्युजिंग वाटते. हे तर ठीक आहे, म्हणजे रिन्युअलचं 2 वर्षाचं ऑप्शन आहे, पण त्याने म्हटलं की देर आर नो टर्मिनेशन पेनल्टीज और नो अदर फॅक्टर, असं पाहिजे. देर आर नो टर्मिनेशन पेनल्टीज और
no other factors indicating that entity is reasonably certain to exercise the renewal. So we don't know ki whether they are going to exercise. तर मग 6 years पकडा. If we are not sure at the beginning की तो extend करणार आहे की नाही, तर मग 6 वर्षच पकडा. If we know for sure की he is going to extend, लेझीला माहिती आहे की तो extend करणारच आहे, कारण त्याला फायदाच आहे. मे बी त्याला कमी रेटला मिळतंय वगैरे, आपण लास्ट टाइम बघितलेलं. सो एक्सटेन्शन पिरियड इज कमी रेटला मिळतंय, तर मग ठीक आहे एक्सरसाइज. तर मग तुम्ही 8 वर्ष पकडा, नाही तर मग 6 वर्ष. मग एंटिटी XYZ enters into a lease for a building that includes a non-cancelable term of 8 years. So 8 years तर पक्का झालं. And a 2 years market price renewal option. So ह्याच्यामध्ये पण 2 वर्षाचा एक्स्ट्रा आहे, पण मार्केट प्राइस्ड आहे. Before it takes possession of the building, entity XYZ pays for leasehold improvements. ह्याने काय केलंय, जसं मी मला बोललो की बिल्डिंगचं पोझिशन घ्यायच्या आधी त्याने इम्प्रुव्हमेंट केलंय, पूर्ण रिनोव्हेशन केलंय बिल्डिंग मध्ये. आणि त्याने म्हटलंय की द लीजोल्ड इम्प्रुव्हमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हॅव सिग्निफिकंट व्हॅल्यू ॲट द एंड ऑफ 8 years. 8 वर्षानंतर पण त्याला भरपूर व्हॅल्यू असणार आहे. अँड द व्हॅल्यू कॅन ओनली बी रिअलाइज थ्रू कंटिन्यूड ऑक्युपन्सी ऑफ द लीज प्रॉपर्टी. आता तुम्ही एवढं रेनोव्हेशन केलंय तर ते रिअलाइज करण्यासाठी तुम्हाला अजून कंटिन्यू करायला लागणार आहे, म्हणजे अजून 2 वर्ष कंटिन्यू कराच तुम्ही, आणि ते करतीलच. सो लीज टर्म अशा केसमध्ये 8+2. कारण काय, तुम्ही स्टार्ट ऑफ द लीज तुम्ही भरपूर रेनोव्हेशन केलेलं आहे, आणि ते वसूल करण्यासाठी तुम्हाला 8 वर्षानंतरही 2 वर्ष कंटिन्यू करायला लागेलच. तर डेफिनेटली दॅट एंटिटी विल कंटिन्यू. सो अशा केसमध्ये 10 years पकडायचं लीज टर्म. एस्पेशली तुम्ही काही मॉडिफिकेशन केलंय, स्वतःसाठीच केलंय, त्याचा तुम्ही एवढा खर्च केलाय, तर तुम्ही डेफिनेटली ते वसूल करणारच. एंटिटी PQR enters into lease for identified retail space in a shopping center. पण हे नॉर्मली पण तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल की कधी कधी कुठचं नवीन दुकान वगैरे येतं. मी स्वतःही ऑब्झर्व करतो, म्हणजे मी सध्या असं काही ऑब्झर्व करत असतो. तर कधी पण तुमच्या एरियामध्ये कुठचं नवीन दुकान वगैरे येत असेल, किंवा काही शॉप किंवा काही हॉटेल वगैरे काही येतं, तर यू कॅन सी द लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन दे मेक. जर त्याने खूप मॉडिफाय केलं असेल, म्हणजे माझं ऑब्झर्वेशन की जर त्याने खूप मॉडिफाय आणि जबरदस्त रेनोव्हेशनवर खर्च केला तर जास्त दिवस ते बिझनेस करतील. पण त्याने हार्डली काय केलं असेल तर जरा चान्सेस की दे माइट क्विट इमिजिएटली, ते लगेचच बंद करतील. कारण त्यांना माहिती आहे की आपण काय जास्त कॉस्ट इन्कर नाही केली आहे, तर रिकवर करायला काय एवढं टेन्शन नाहीये. सो आपण बंद करू शकतो. पण ज्यांनी भरपूर खर्च केलाय दे विल नॉट क्विट इमिजिएटली, कारण त्यांची कॉस्ट त्यांनी खूप घातलेली आहे. सो जनरली ऑलरेडी तुम्ही एवढी इन्व्हेस्ट केलं, तुम्ही रिकवर करायचा प्रयत्न करालच. सो त्याच्यामुळे जे भरपूर मॉडिफिकेशन करतात, तिथं त्यांच्याकडे स्टार्टिंग मध्ये पैसा भरपूर असतो, सो दे विल ट्राय टू कंटिन्यू ओव्हर अ पिरियड. पण ज्यांनी काहीच मॉडिफिकेशन नाही केलं, जसं आहे तसं चालवत आहे, तर मग दे विल क्विट अर्ली इफ बिझनेस गोज नॉट एज प्लॅन्ड. आता कालच एक मला हे आलेलं व्हिडिओ आलेला, ब्रिज कॅन्डी म्हणून एरिया आहे मुंबईत, एकदम पॉश एरिया म्हणतात त्याला. तिकडे एक बेंझर म्हणून एक शॉप होतं, बेंझर, विच वॉज लाईक एकदम हायफाय क्लोथ्स वगैरे मिळायचे, महाग कपडे तिकडे मिळायचे सगळे, आणि ऑल द टाउन पीपल यूज टू गो देअर अँड शॉप. एकदम असं महाग, म्हणजे बेंझर मध्ये शॉपिंग म्हणजे इट वॉज लाईक एकदम असं स्टेटस सिम्बॉल टाईप असं होतं, महाग कपडे. आता रिसेंटली आलं की, म्हणजे कालच व्हिडिओ बघितलेला की बेंझर हॅज कन्वर्टेड दॅट शॉप, तेच शॉप, इन टू फूड स्टोर. जसं पार्ल्यामध्ये हिरसन वगैरे सगळं कसं आहे, हिरसन वगैरे तशा टाईपचं त्याने कन्वर्ट केलंय. ते असतात ना फूड स्टोर, तसं स्टोर तेच. किंवा आता काय सध्या या सिनेरिओ मध्ये कपडे बिपडे एवढं कोणी महाग घेणार नाहीये, आणि एनिवेज दे वर लुझिंग थोडा मार्केट शेअर, कारण आता सध्या ऑनलाईन आणि एवढे दुकानं आली आहेत. तेव्हा फक्त बेंझर होतं, आता भरपूर आलेत. परत तिकडे त्यांच्या इकडे पॅलेडियम वगैरे सगळं ते झालेलं आहे परेडला. तर पीपल प्रिफर गोइंग टू मॉल्स दॅन गोइंग टू स्पेसिफिक शॉप. परत आता एवढे डिझायनर वगैरे आलेत, सो द रिच पीपल ट्राय टू गो टू डिझायनर्स अँड ऑल. सो बेंझर सारखं शॉप जे एकेकाळी म्हणजे इट वॉज लाईक आयकॉनिक शॉप, दॅट हॅज स्विच टू अ फूड स्टोर नाव. जिकडे ते फरसाण, स्वीट्स, फरसाण असं टाईपचं ते दुकान असतं ना, ते सगळं ड्रायफ्रुट्स वगैरे ते सगळं विकतात आता. कालच मी व्हिडिओ बघितला, आय वॉज शॉक्ड. सो सिनारिओ सी. सो इथे पहिल्या ह्याच्यात 6 years, सेकंड ह्याच्यात 10 years, थर्ड ह्याच्यात बघूया. एंटिटी PQR enters into a lease for an identified retail space in a shopping center. आता शॉपिंग सेंटर तुम्ही बघितलं असेल, कुठचाही मॉल बघितला असेल, त्याच्यात पण वेगवेगळे शॉप्स असतात.
तर ते पण रेंट आउट करतात. जनरली जो डेव्हलपर असतो, आता हे ओबेरॉय आहे किंवा ज्याने कोणी पॅलेडियम बांधलं असेल तो, किंवा फिनिक्स वाला आहे, फिनिक्स मार्केटची, तर ते सगळे हे सगळे बनवतात आणि मग ते रेंट आउट करतात, त्यांना पैसे मिळतात तसे. सो entity PQR enters into a lease for identified retail space in a shopping center. शॉपिंग सेंटर मध्ये रिटेल स्पेस असते आणि दॅट इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. म्हणजे माझा एक भाऊ होता पुण्याला, तिकडे एक सिंहगड रस्ता म्हणून आहे पुण्याला, म्हणजे ऑलमोस्ट पुण्याच्या आउटस्कर्ट्स वरच येतो. सो तिकडे एक अभिरुची मॉल म्हणून झालेला, अजूनही आहे. तर तिकडे एक 50 स्क्वेअर फीटची जागा होती. 50 म्हणजे लिटरली आपण बघतो ना, असं एक छोटासा स्टॉल असतं मॉलमध्ये, म्हणजे ऍज गुड ऍज अ एटीएम ची जागा असते, तेवढी जागा. म्हणजे आपण बघितलं असतं ते फूड कोर्ट मध्ये बघा, छोटीशी जागा असते, 50 स्क्वेअर फीटची जागा असते ती. आता मॅकडोनाल्ड्स वगैरेची मोठी जागा असते, पण जे छोटे स्टॉल पण असतात तिकडे, गोळेवाला वगैरे असतो, किंवा आईस्क्रीम वाला छोटासा वगैरे, तर 50 स्क्वेअर फीट जागा त्याने घेतलेली. आणि अभिरुची मॉल, म्हणजे पुण्यातला अभिरुची मॉल, जो पुण्याच्याही आउटस्कर्ट्स वर आहे, ही वॉज पेइंग 65,000 फॉर दॅट, जस्ट 50 स्क्वेअर फीट. पण तो म्हणायचा की रिकवर होतं सगळं, कारण मॉलमध्ये असल्यामुळे कसं, देयर इज अ कंटिन्युअस फ्लो ऑफ क्राऊड, त्यामुळे त्याचं ते सगळं रेंट रिकवर व्हायचं. त्याच्यामुळे ते चार्ज हाय रेंट. मॉलमध्ये कसं लोक येणारच आहेत, आणि फूड कोर्टमध्ये तुमचा सपोज स्टॉल असेल किंवा हॉटेल असेल, तर डेफिनेटली लोक तुमच्याकडे येणारच आहेत. ते फूड कोर्टमध्ये बघितलं असेल किती गर्दी असते. सो डेफिनेटली तुमचा सेल होणारच आहे, जर तुमचा प्रॉडक्ट इज गुड तर होणारच आहे. Entity PQR enters into a lease for a specified retail space in a shopping center. The retail space will be available to entity PQR for only the months of October, November, December. हे आपण एक्झाम्पल बघितलंय, जिकडे ते ऍग्रिकल्चरल स्टोरेज होतं, जिकडे तो दर वर्षात 2 महिने वापरायचा स्टोरेजसाठी. हे एक्झाम्पल आपण स्टार्टला कालच्याच लेक्चरमध्ये बघितलेलं. तसंच हे की रिटेल स्पेस त्याने घेतली आहे, पण त्याने म्हटलं की तो ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर मे बी ते सीझनचे मंथ्स आहे, तेव्हा तो वापरतो. आणि ड्युरिंग अ नॉन कॅन्सलेबल टर्म ऑफ 7 इयर्स, 7 वर्षाचा टर्म आहे, त्याच्यामध्ये 3 महिने तो वापरतो. द लेसर अग्रीज, म्हणजे दरवर्षी 3 महिने वापरतो. द लेसर अग्रीज टू प्रोव्हाइड द सेम रिटेल स्पेस फॉर ईच ऑफ द 7 इयर्स. व्हॉट इज द लीज टर्म? अशा केसमध्ये लीज टर्म विल बी 7 इयर्स इंटू 3 मंथ्स. सो 21 मंथ्स पकडणार आपण, कारण दरवर्षी 3 महिने, असे 7 वर्ष, सो 21 मंथ्स असं पकडायचं. यू कॅनॉट से की 7 इयर इज द टर्म, कारण 3 मंथ्स त्याला दरवर्षी मिळतात. सो या केसमध्ये at the lease commencement, the lease term is 21 months, that is 3 months per year over 7 annual periods. That is the period over which the entity controls the right to use the asset, because तेवढाच पिरियड तो कंट्रोल करतात. बाकी वर्षभर, बाकी वर्ष 9 महिने they don't control the asset. Just go through.
ओके. ओके. त्याच्यानंतर देर इज समथिंग कॉल्ड एज रिअसेसमेंट ऑफ लीज टर्म. म्हणजे लीज टर्म जनरली आपण मगाशी बघितलं की आपण इन्सेप्शन ऑफ द लीज ठरवतो की हा लीज टर्म आहे की कॅन्सलेबल पिरियड आहे, एक्सटेन्शन पिरियड आहे, टर्मिनेशन पिरियड आहे वगैरे आपण घेऊन लीज टर्म काढायचो. पण कधी कधी कसं होतं की 1-2 वर्षाने किंवा 3 वर्षाने असा इव्हेंट होतो, अशी काही गोष्ट होऊन जाते, त्याच्याने आपल्याला लीज टर्म चेंज करायला लागते. वी हॅव टू रिअसेस द लीज टर्म. अशी काही गोष्ट होते. नाव द लीज टर्म कॅन इन्क्रीज ऑर डिक्रीज. रिअसेसमेंट म्हणजे असं नाही कमीच होणार, वाढू पण शकतं किंवा कमी होऊ शकतं. सो रिअसेसमेंट ऑफ लीज टर्म इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट की तुम्हाला असेस करायला लागतं ऍट द एंड ऑफ अ पर्टिक्युलर इव्हेंट की लीज टर्म आपण वाढवणार आहोत की कमी करणार आहोत. कधी कधी कमी येऊ शकते, कारण ज्या गोष्टीसाठी तुम्ही लीज केली आहे गव्हर्नमेंटने ते बॅन केलं, ऑटोमॅटिक लीज टर्म तुमची कमी होणार. की तुम्ही काही व्हेकल लीज केली आहे आणि गव्हर्नमेंट सांगितलं की हे व्हेकल्स बॅन, तर काय करणार. After the lease commencement, Ind AS 116 requires lessees to monitor leases for significant changes that could trigger a change in the lease term. So you have to continuously monitor. The lessees have to monitor this, whether the term will be changing. The lessees are required to reassess the lease term upon the occurrence of either a significant event or a significant change in the circumstances that is within the control of the lessee, plus affects whether the lessee is reasonably certain to exercise or not to exercise renewal, termination, purchase option not previously included in its determination of the lease term. Basically त्याने म्हटलंय एक तर रिअसेस करा, त्याच्यानंतर लेसीज आर रिक्वायर्ड टू रिअसेस अपॉन अकरन्स ऑफ अ इव्हेंट और चेंज इन सर्कमस्टान्सेस that is within the control of the lessee, जे कंट्रोल लेसीच्या कंट्रोल मध्ये आहे, प्लस इट अफेक्ट्स हिज अर्लियर जजमेंट की आधी त्याने पकडलेला की तो एक्सटेंड नाही करणार, पण आता कदाचित तो एक्सटेंड करेल बिकॉज असा काही इव्हेंट झालेला आहे, चेंज असा काही झाला आहे जो त्याच्या कंट्रोल मध्ये आहे, ज्याच्यामुळे हिज असेसमेंट इज चेंजिंग. आता मे बी तो टर्मिनेट करणार होता, आता नाही करणार. मे बी तो एक्सटेंड नव्हता करणार, आता करेल, किंवा करणार होता आता नाही करणार, असं काहीतरी घडलंय. सो आपण बघूया काय घडलंय. आता त्याने म्हटलंय की अशा काही गोष्टी आहेत, हे काही फॅक्टर्स आहेत एक्झाम्पल दिलेत की अशा काही गोष्टींमुळे जनरली चान्सेस आर की ही माइट विच इज विदिन द लेसीज कंट्रोल, असे काही फॅक्टर आहेत जे सिग्निफिकंट इव्हेंट और चेंजेस वर म्हटलंय जे लेसीच्या कंट्रोलमध्ये आहेत आणि त्याच्यामुळे तो एक्सटेंड करायचा चान्स जास्त आहे. जसं की ही हॅज कन्स्ट्रक्टेड सिग्निफिकंट लीज होल्ड इम्प्रुव्हमेंट. आताच बघितलं बिल्डिंगच्याच मध्ये त्याने भरपूर सिग्निफिकंट लीज होल्ड इम्प्रुव्हमेंट्स केले. आपण मगाशी जेव्हा बघितलं स्टार्टलाच केलं, कधी कधी होऊ शकतं की नंतर आफ्टर 2 years ही कन्स्ट्रक्टेड समथिंग एल्स ऑन द प्रॉपर्टी, ऑटोमॅटिकली ही हॅज टू रिकवर दॅट, तो डेफिनेटली विल एक्सटेंड. ओके, मगाशी आपण स्टार्टला बघितलेलं, पण कदाचित त्याने आफ्टर 3rd year त्याने काही मॉडिफिकेशन केलं, तर डेफिनेटली ही विल वॉन्ट टू एक्सटेंड पिरियड टू रिकवर द कॉस्ट. आपण आताच बघितलं की कॉस्ट इन्कर केलं तर रिकवर तर करणार हे लोक. मेकिंग सिग्निफिकंट मॉडिफिकेशन्स और कस्टमायझेशन टू द अंडरलाइंग ऍसेट, दे हॅव मॉडिफाईड और कस्टमाइज द ऍसेट, तो रिकवर तर करणारच, विच आर सिग्निफिकंट, हे त्याच्या कंट्रोलच्या अंडर आहेत ना. मेकिंग अ बिझनेस डिसिजन दॅट डायरेक्टली रेलेव्हंट टू द लेसीज लायबिलिटी टू एक्सरसाइज और नॉट टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन. एक्झाम्पल, एक्सटेंडिंग द लीज ऑफ अ कॉम्प्लिमेंटरी ऍसेट और डिस्पोजिंग ऑफ अन अल्टरनेटिव्ह ऍसेट. त्याने असं काय डिसिजन घेतलंय बिझनेसमध्ये ज्याच्याने ही टर्म एक्सटेंड होईल. जसं की याच्या बरोबरचं जे ऍसेट आहे, म्हणजे दुसरं एक ऍसेट त्यांच्याकडे जे आहे ते पण लीजवर होतं,
त्याची टर्म त्याने एक्सटेंड केली, तर ऑटोमॅटिकली ह्याची पण एक्सटेंड करायला लागेल इफ दे आर यूज टुगेदर. किंवा त्याच्याकडचं ऍसेट जे अजून एक होतं त्याने डिस्पोज केलं, सो हे त्याला लागेलच, सो ही विल डेफिनेटली एक्सटेंड. सब लिझिंग म्हटलं काय, त्याने ते लीजवर घेऊन दुसऱ्याला लीज केलं आणि त्या चांगल्या पिरियडला त्याने लीज केलं बियॉन्ड द टर्म ऍक्च्युअली ऑफ द ओरिजिनल लीज. त्याने लीजवर घेतलंय 5 वर्ष, पण त्याने सब लीज केलंय 10 वर्ष, डेफिनेटली विल एक्सटेंड, त्याला फायदा होतोय. Let's see example of this. Reassessment of exercise of lease extension options. सो एक्सटेन्शन ऑप्शन म्हणजे आधी त्याने कदाचित एक्सटेंड नाही करणार असं म्हटलं असेल, आता एक्सटेंड करायची वेळ आली कदाचित, बघूया. रिटेलर एम शॉपकीपर आहे, एंटर्स इन टू अ 5-year लीज पिरियड फॉर अ बिल्डिंग फ्लोर. अख्खा फ्लोर त्याने घेतलाय इंटू अ 5-year लीज फॉर अ बिल्डिंग पिरियड. आताच मी काल ऑब्झर्व केलं, संडेला मी जेव्हा बाहेर गेलो, मी ऑब्झर्व केलं की तुम्ही बघितलं असेल की मध्ये पेपर फ्राय म्हणून ही कंपनी फार आलेली, ऑनलाईन फर्निचर अँड ऑल दॅट. सो त्यांनी ते ऑनलाईनच फर्निचर विकायचे. बाय द वे दे हॅव व्हेरी गुड फर्निचर. आम्ही त्यांच्याकडनं घेतलं मध्ये, व्हेरी नाईस, म्हणजे फर्निचर म्हणजे आम्हाला तरी चांगला अनुभव आला. आय डोंट नो अबाउट अदर्स. सो म्हणजे गुड क्वालिटी, म्हणजे फर्निचर मध्ये कसं असतं की क्वालिटी फार इम्पॉर्टंट असते. सो आधी आम्ही कुठून घ्यायचो ना, तर ते असं पोकळ असायचं, दिसायला चांगलं असायचं पण आतून पोकळ, पण ह्याचं कसं दणकट आहे, म्हणजे द वूड इज व्हेरी नाईस. सो पेपर फ्रायचं तुम्ही बघितलं असेल, त्यांच्या सगळीकडे स्टुडिओज उघडलेले. कारण अजून कसं इंडियामध्ये तेवढं हे नाहीये की तुम्ही डायरेक्ट फर्निचर ऑनलाईन घेता, कारण आपल्याला कसं वी वॉन्ट टू सी इट, टच इट, फील इट, सिट ऑन इट, तो सवय नाही आपल्याला. त्याच्यामुळे त्यांचं जरी पण ऑनलाईन पोर्टल होतं, त्याने काय केलेलं, जागोजागी त्यांनी त्यांचं स्टुडिओ उघडलेला, म्हणजे पेपर फ्राय स्टुडिओ म्हणून ते उघडायचे. तर आमच्या इकडे सॅन्टाक्रूजला त्याने उघडलेला, जुहूला उघडलेला, आणि भरपूर ठिकाणी, म्हणजे इव्हन आय थिंक भरपूर साऱ्या थिएटर्स मध्ये पण त्याने उघडला पेपर फ्राय स्टुडिओ म्हणून. तिकडे ते त्यांचे सोफे बिफे काय काय डिस्प्लेला ठेवायचे, सो पीपल कॅन सी इट की हाऊ दे आर वगैरे. आता रिसेंटली मी काल दिवशी सॅन्टाक्रूज वर येत होतो, तेव्हा बघितलं की अरे तो स्टुडिओ गेला. लिंकिंग रोडच्या स्टार्टला त्याने एक मोठा बंगला घेतलेला, अख्खा फ्लोर त्याने घेतलेला, म्हणून मला ते फ्लोर वरनं आठवलं. त्याने बंगल्याचा अख्खा खालचा फ्लोर घेतला त्याने मेन रोडवर. तो आता त्याने ते सरेंडर केलं असणार बिकॉज ऑफ द पॅन्डेमिक. सो त्यांचं लॉजिक काय असेल की त्याने बेसिकली ते घेतलेलं जस्ट टू डिस्प्ले देअर प्रोडक्ट्स. आता कसं पीपल ऑलरेडी हॅव स्विच टू ऑनलाईन मोड, सो आता काय कोणी शॉप मध्ये जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. सो आणि जे काय शॉपिंग होईल आता, फर्स्ट ऑफ ऑल लोक घेतील की नाही हाही डाऊट आहे. हा, पण पीपल माइट बाय चेअर्स अँड ऑल अदर थिंग्स दे माइट बाय. काय काय लोक घेतात पण आहेत, नवीन बेड वगैरे, काय काय लोक घरी येतात नवीन बेड पाहिजे वगैरे, असं काय होऊ शकतं, किंवा नवीन टीव्ही साठी कॅबिनेट वगैरे असं घेऊ शकतात, किंवा डायनिंग टेबल वगैरे, ते सगळं त्यांच्याकडे आहे. एनिथिंग दॅट रिलेट्स टू फर्निचर दे हॅव. सो त्याने ते सगळे स्टुडिओज त्यांचे होते ते सरेंडर केले, म्हणजे ऍटलीस्ट आमच्या एरियामधले जे होते ते सरेंडर केले. अजून बाकी ठिकाणी पाहिजे, पण होपफुली दे मस्ट हॅव डन एव्हरी स्टुडिओ, दे मस्ट हॅव सरेंडर, बिकॉज आता लॉजिक नाही ना, कोण जाणार आहे बघायला स्टुडिओमध्ये. सो दॅट इज द लॉजिक. सो त्याने ते सरेंडर केलं बिकॉज ऑफ दिस इव्हेंट दॅट हॅपन्ड, बरोबर. सो त्याने मे बी ते एक्सटेंड केलं, त्यांची टर्म असेल 5 वर्ष, पण त्याने आधीच सरेंडर केली बिकॉज ऑफ दिस पॅन्डेमिक, बरोबर ना. So retailer M enters into 5-year lease for a building floor, followed by 2 successive 5-year renewals. त्याच्याकडे 5 इयरचा रिन्युअल आहे, 2 सक्सेसिव्ह म्हटलं इकडे, पण जस्ट अज्युम की अजून 5 वर्षाचा रिन्युअल पिरियड आहे, सेकंड रिन्युअल असं पकडा. 2 सक्सेसिव्ह म्हटलं तर 2 5-5 वर्ष असं होतं, पण दॅट डझंट मेक सेन्स. सो 5 वर्षाचा रिन्युअल पकडूया आपण, ओके. म्हणजे सोल्युशन मध्ये त्याने तसं घेतलं नाहीये म्हणून. सो 5 वर्षाचा रिन्युअल पिरियड पकडूया आपण. On the commencement date, retailer M is not reasonably certain to exercise the extension option. So they are not planning to extend by 5 years in the initial stage. But at the end of 3rd year, so पहिला टर्म 5 वर्षाचा आहे आणि स्टार्ट ऑफ द लीज त्याने ठरवलंय की आपण काय एक्सटेंड करणार नाही, 5 वर्ष आय थिंक सफिशियंट आहे. बाय एंड ऑफ द 3rd year,
retailer M extended to include another floor from year 4 due to a business acquisition. त्यांचा बिझनेस वाढला, त्याने मे बी अजून एक बिझनेस अक्वायर केला कुठेतरी, म्हणजे सम दे मस्ट बी इन फूड पकडा, तर त्याने दुसऱ्या कुठची फूडची कंपनी बाय केली असेल, सो दे आर नाव सेलिंग दॅट ऑल्सो, किंवा दुसऱ्या कुठच्या रिटेलरला त्याने बाय केलं असेल. सो बिल्डिंगचा अजून एक फ्लोर त्याने लीजवर घेतला. That's a significant event within the lessee's control. For this purpose, the lessee concludes a separate 7-year lease for an additional floor in the building already leased. So खाली 5 वर्षाची लीज चालू आहे, तिचं 3रं वर्ष झालं आणि वर त्याने आता अजून एक फ्लोर घेतला 7 वर्षासाठी. क्लिअरली कळतंय ना की खालचा पण एक्सटेंड करणार तो. इज रिटेलर एम रिक्वायर्ड टू रिअसेस द लीज टर्म? येस, डेफिनेटली. जर त्याने वर एक्सटेंड केलंय, खाली पण तो एक्सटेंड करणारच ना. आता असं की खालचं गेलं वरचं राहिलं, सो असं नाही होणार. ही विल एक्सटेंड. So he has to reassess at the end of the 3rd year and he will assume की he will definitely take the extension. म्हणजे पुढची 5 वर्ष पण तो घेणार, हे डेफिनेटली. सो आधी त्याने काय पकडले, 2 वर्ष बाकी आहेत. आता दे हॅव टू अज्युम की आता 7 वर्ष बाकी आहेत. India 16, India's 116 requires a lessee to reassess the lease term if there is a change in business decision. So this is a business decision that they took to acquire another business of the company. This is directly relevant to exercising or not exercising an option to renew or extend the lease. So त्याने म्हटलंय हे डिसिजन त्याने घेतलं, इट इज डायरेक्टली रेलेव्हंट टू द एक्सटेन्शन or not. In the given case, the retailer M at the end of the 3rd year has extended to include another floor in the same building on account of acquiring another company. As retailer M has entered into fresh lease of another floor for 7-year term, it is reasonably certain to exercise the renewal option of the original lease for a further 5-year term. Hence, retailer M will have to reassess the lease term at the end of the 3rd year. बघा जमतंय का?
या ते काय पण होऊ शकतं. ते टर्म कॅन बी एनिथिंग. मे बी स्टार्टिंगला जेव्हा त्याने पहिला फ्लोअर घेतलेला तेव्हा त्याने 5 वर्ष पकडलेलं, पण आता त्याचा बिझनेस एवढा ग्रो होतो की त्याने आता 7 वर्षाचंच लीज घेतलं. तशा टाइप्स. इनिशियली ही माइट नॉट बी दॅट कॉन्फिडंट, पण आता त्याचा कॉन्फिडन्स वाढायला लागलाय. तर इज टेकिंग अ हायर पिरियड. ऍट द सेम टाइम त्याच्यामुळे त्याचं डिसिजनमुळे कळतंय की आधीच्या लिस्ट मध्ये पण तो एक्सटेंड करेल. तसं. आणि ते काय बिझनेसचे टर्म्स आहेत, ते दॅट कॅन बी एनिथिंग. ओके. Reassessment of non-cancelable period of lease. Company N has taken 10 vehicles on lease. आता हे बघा मस्त एक्झाम्पल आहे. Company N has taken 10 vehicles on lease for an initial period of 5 years. ऍक्च्युअली ना मी तुम्हाला सांगतो, आपलं सीएचं मॉड्यूल जे आहे म्हणजे इन्स्टिट्यूटचं जे मटेरियल आहे, एस्पेशली इव्हन इंटर लेवलला पण मी सांगायचो की तुम्ही मॉड्यूल मधले जे स्टँडर्ड वगैरे आहेत तेच करा. मॉड्यूल आणि तेव्हा आय थिंक प्रॅक्टिस मॅन्युअल ह्यांना नव्हतं, फार तुला वगैरे नव्हतं वाटतं प्रॅक्टिस मॅन्युअल. पण आधी स्टुडंट्सला आय शुड टेल की अकाउंट्स आणि प्रॅक्टिस मॅन्युअल मध्ये जे जे स्टँडर्ड दिलेत, स्टँडर्ड्स वर जे एक्झाम्पल्स दिलेत अकाउंटिंग स्टँडर्ड्सवर, प्लस आरटीपी आणि सजेस्टेड वगैरे जे काय ते, तर तेच तुम्ही करा. कारण इन्स्टिट्यूटच्या ह्याच्यामध्ये त्याने एवढे एक्झाम्पल दिले असतात ना, आणि मुलं ते करत नाहीत. पण सगळ्यात जास्त एक्झाम्पल्स अबाउट स्टँडर्ड तुम्हाला इन्स्टिट्यूटच्या ह्याच्यात मिळणार, बिकॉज एंड ऑफ द डे इन्स्टिट्यूटच बनवतं स्टँडर्ड्स. सो लोक म्हणतात की ते रावत म्हणून एक पुस्तक आहे, रावत वापरा, हे वापरा, ते वापरा. आय हॅव युज्ड ऑल ऑफ देम, पण मला रावतचं कधी जमलंच नाही. म्हणजे इतके त्याने कॉम्प्लिकेटेड एक्झाम्पल्स दिलेत वगैरे काय ते, त्याचं ते इंडुलगा लिमिटेड म्हणून त्याचे ते कंपनीचं नाव असतं अख्खा वेळ. सो मला तरी कधी समजलं नाही ते. बाकीच्यांना आवडतं, पण त्यात खूप कॉम्प्लिकेटेड एक्झाम्पल्स मला वाटले. वेरस इथे इन्स्टिट्यूटच्या याच्यामध्ये एकतर एक्झाम मध्ये असेच एक्झाम्पल येणार. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्स्टिट्यूटचेच येणार, दे वोंट कम फ्रॉम रावत, इथूनच येणार. आणि इन्स्टिट्यूट जबरदस्त एक्झाम्पल देतो, म्हणजे भरपूर एक्झाम्पल देतात. इकडेच बघा ना, या चॅप्टर मध्ये 42 एक्झाम्पल्स आहेत. सो 42 एक्झाम्पल्स आहेत, तर ह्याच्यातून ते विचारणार ना एकतर. वाय वुड दे गो फॉर सम अदर बुक? दे विल आस्क फ्रॉम देअर बुक. पण मुलं हे करत नाहीत. मुलं मॉड्यूल वाचणार नाहीत, बिकॉज त्यांचं होतं की शॉर्टकट मारायचं आहे. सो दे विल नॉट रिफर दॅट. आणि इव्हन बाकी जे क्लासेस वगैरे बघितलेत मी, ते काय करतात, त्यांचं एक छोटंसं एक बनवतात, नोट्स बनवतात, प्रत्येक स्टँडवर 4-5 शिकवणार झालं. पण दॅट इज नॉट द वे यू स्टडी फॉर सीए फायनल. तुला सगळं मॉड्यूल करायलाच लागतं. आणि आता कसं पीएम हा कन्सेप्ट गेलाय, आता प्रॅक्टिस मॅन्युअल हा कन्सेप्ट नाहीये. जे काय ते मॉड्यूलच आहे. आता त्यांचं काय कन्सेप्ट आहे की मॉड्यूल आणि प्रॅक्टिस मॅन्युअल इज वन थिंग. आधी कसं होतं की फायनल लेवलला पण एक मॉड्यूल असायचं आणि प्रॅक्टिस मॅन्युअल असायचं. आता इट इज वन अँड द सेम. सो मॉड्यूल मध्ये एवढे प्रश्न नसायचे, म्हणजे मॉड्यूल मध्ये 10 असतील तर प्रॅक्टिस मॅन्युअल मध्ये 20 असायचे. सो टोटल 30 असायचे. तसं आता त्याने एकच ह्याच्यात त्याने केलेलं आहे. इट इज ऍक्च्युली गुड फॉर द स्टुडंट्स. सो तसं आहे. सो मॉड्यूल मध्ये एवढे सम्स दिलेत तर ह्याच्यामुळेच येणार आहे, आणि जबरदस्त दिलेत, म्हणजे त्याला बीटच नाहीये म्हणजे मॉड्यूलला. त्यामुळे अकाउंट्स वगैरे हॅज टू बी डन फ्रॉम द मॉड्यूल ओनली, ऑप्शनच नाहीये. इव्हन इंटर लेवलला मी सांगायचो की मॉड्यूलच करा. तसं आहे. आता काय काय सब्जेक्टसाठी आपण ऑथरची बुक वगैरे वापरतो, पण ह्याच्यासाठी वगैरे तर अकाउंटसाठी तर इन्स्टिट्यूटच, त्याच्यावर काही नाहीये. इनफॅक्ट बाकी कुठचं पण बुक तुम्ही प्रायव्हेट ऑथरचं बघितलं ना, दॅट इज नॉट कम्पेरेबल टू द मॉड्यूल. म्हणजे द लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन, द एक्झाम्पल्स वगैरे जवळपास पण नाहीयेत. तसं आहे. Company N has taken 10 vehicles on lease for an initial period of 5 years with an extension option at the option of the lessee for the further period of 5 years at the same rental amount. मग असं कसं आहे की 10 व्हेकल त्याने लीजवर घेतले, 5 वर्षाचा इनिशियल पिरियड आहे, आणि एक्सटेन्शन पिरियड अजून एक 5 वर्षाचा मिळू शकतो. रेंटल अमाऊंट सेम राहणार. द रिमेनिंग युजफुल लाईफ ऑफ द व्हेकल्स as on the commencement of the lease is 15 years. 15 वर्षाचा लाईफ आहे. Company N has determined at the commencement date that it is reasonably certain to exercise the extension option, and hence it has taken a period of 10 years for the lease. 10 वर्षाचा lease period पकडलाय, and they are definitely gonna extend. At the end of the 4th year, but पहिल्या टर्मच्या लास्ट इयर मध्ये, there is
an announcement by the government that all the cars of this particular model have to be discontinued from the road within 1 year due to change in the pollution norms in the country. Will the lease term be reassessed? Definitely they have to ना. आता 1 वर्षाच्या वर ते व्हेकल वापरू नाही शकणार, सो एक्सटेन्शनचा प्रश्नच येत नाही. सो reassess the term to 5 years only. So in the given case, as per Ind AS 116, ऍक्च्युली हा जो रूल आहे ना, आता इंडियामध्ये ऍक्च्युली पॉलिटिशियन्स एवढे आणत नाहीत बिकॉज ते टाटा महिंद्रा वगैरे त्यांना हे फंडिंग देणं बंद करतील. बट ओव्हर द पिरियड हा येऊ शकतो रूल, कारण आता ज्या प्रकारे पोल्युशन वाढतंय आणि दिल्लीमध्ये तुम्ही बघितलंच, दिल्लीमध्ये तर अजूनही म्हणजे विचार करा पॅन्डेमिक सगळ्या सिच्युएशन मध्ये तिकडे आता स्मॉग आणि सगळं आहे, म्हणजे लोकांना श्वास घ्यायला होत नाहीये. सो दॅट इज ऑल्सो बिकमिंग अ न्यू प्रॉब्लेम फॉर द सिटीज, की एवढं पोल्युशन वाढतंय की शेवटी एका पॉईंट नंतर असं होणार की गाड्या बंद करायला लागतील. सो असं काहीतरी आता हळूहळू येईल, म्हणजे देर माइट बी अ पॉइंट येईल कधी ना कधी. सो दॅट विल बी अ नॅचरल शिफ्ट टू इलेक्ट्रिकल कार्स ऑर आय डोंट नो व्हॉट. In the given case, as per Ind AS 116, the announcement by the government to discontinue the use of underlying asset will prohibit the lessee from exercising the extension option that was already included in the non-cancelable period by Company N, and hence Company N will reassess the non-cancelable period to exclude the extension option of 5 years. इथे पहिला पिरियड नॉन कॅन्सल होता 5 वर्षाचा, सो त्याच्यामध्ये इज असेसिंग की पुढचा ऑप्शन तो घेणार नाहीये क्लिअरली. सो आता त्याचं त्याला कळलं की एक्सटेन्शन पिरियड घ्यायची गरज नाही. सो पहिलं 5 वर्षाचा पिरियड तोच असणार आहे आपली टर्म. सो आता ऍट द एंड ऑफ 4th इयर इज असेसिंग त्याला कळलं पाहिजे की आता अजून 1च वर्ष आपण कंटिन्यू करू शकतो, पण ह्याच्या पुढे काय ते व्हेकलच वापरायचं नाहीये. गव्हर्नमेंटचा लॉ आलाय. त्याच्यानंतर लीज पेमेंट चाललंय, त्याच्यामध्ये फिक्स्ड लीज पेमेंट असतात, व्हेरिएबल लीज पेमेंट असतात. फिक्स पेमेंट्स म्हणजे ज्या फिक्स्ड आहेत. ओके, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये सांगितलं की एवढं पेमेंट फिक्स्ड आहे. कधी कधी इट कॅन बी व्हेरिएबल ऑल्सो, कधी कधी इट कॅन बी बोथ. फिक्स्ड कंपोनंट पण आहे, व्हेरिएबल कंपोनंट पण आहे. सो लीज पेमेंट शेवटी पेमेंट आहे, तर यू कॅन स्ट्रक्चर इट ॲज यू वॉन्ट. So fixed payments are defined as payments made by lessee to lessor for the right to use an underlying asset during the lease term, excluding the variable lease payments. त्याच्यामध्ये काही व्हेरिएबल कंपोनंट असेल तर तो काढून फिक्स उरतो तो फिक्स्ड. तसं या केसमध्ये determining the fixed payments, entity M and lessor A enter into 10-year lease of an office building for fixed annual lease payments of 2 lakhs. So clearly नावातच म्हटलंय fixed annual lease payment 2 lakhs. As per the terms of the lease agreement, annual fixed lease payments comprise of 1,70,000 for rent and 30,000 for taxes. त्याचा काही संबंध नाही. 2 lakh is the fixed payment ना, इकडे आपण फिक्स पेमेंट बघतोय. So 2 lakhs. Fixed lease payments are 2 lakhs. Although real estate taxes are explicitly stated in the lease contract, they do not represent a separate non-lease component as they do not provide a separate good or service. ह्याच्याने काय वेगळं तुला सर्व्हिस किंवा तो हे प्रोव्हाइड करत नाही लेसर फॉर द पेमेंट ऑफ टॅक्स. So it is part of the original component only. It is part of the lease component only. The right to use the office building is the only component. The annual lease payments are 2 lakhs, represent the payments related to that single lease component. Single lease component, the tax काय वेगळा आपण काढत नाही. Tax tax is not a non lease component. त्याच्यामुळे काय त्याला काही सर्व्हिस किंवा गुड्स प्रोव्हाइड करत नाही आले सर त्या टॅक्स पेमेंटच्या अगेन्स्ट. त्याच्यानंतर त्यांनी म्हटलं इन सबस्टन्स फिक्स्ड लीज पेमेंट्स. Lease payments also include any in substance fixed lease payments, which are the payments that may in form contain variability but in substance are unavoidable. त्याने म्हटलंय की अशा कॉस्ट आहेत ज्या वाटतात व्हेरिएबल आहेत पण आहेत फिक्स्ड, कारण त्या अनअवॉइडेबल आहेत. एक्झाम्पल बघूया. Entity Q enters into a 7-year lease for a piece of machinery. The contract sets out the lease payment as follows. So contract मध्ये असं पेमेंट सेट केलंय. We are only concerned the payment terms आहे इकडे, फिक्स्ड व्हेरिएबल वगैरे. If Q uses the machine given within a given month, so लीज कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये असं स्ट्रक्चर सांगितलंय की तुम्ही मशीन घ्या लीजवर आणि जर तुम्ही त्या ज्या महिन्यात वापराल त्या महिन्यात तुम्हाला 2,000 रुपये रेंट द्यायला लागेल आणि ज्या महिन्यात नाही वापरणार तुम्हाला एनिवेज 1,000 रुपये द्यायला लागेल.
सो असं काहीतरी कॉन्ट्रॅक्ट स्ट्रक्चर केलाय की तुम्ही सपोज 7 year लीज आहे ना, सो 7 into 12 म्हणजे काइंड ऑफ 84 monthsचा लीज आहे. सो जितके महिने तुम्ही सपोज ते मशीन वापरणार असाल, सो वर्षातून तुम्ही सपोज 8 महिने किंवा 10 महिने वापरताय, सो 10 into 2000 तुम्हाला पे करायला लागेल, बाकी 2 महिन्यासाठी 1000. व्हॉट इज कन्सिडर्ड एज द लीज पेमेंट इन दिस केस? सो या केसमध्ये स्टार्टलाच तुम्हाला ऍसेस करायला लागेल किती महिने तुम्ही वापरणार आहे आणि किती महिने नाही वापरणार आहे, त्याप्रमाणे तुम्ही ठरवा. सो या केसमध्ये हे 1000 जे आहे ना, जरी पण हे 2000 आणि 1000 जरी पण हे व्हेरिएबल आहे, म्हणजे यूज वर डिपेंडंट आहे, पण काइंड ऑफ फिक्स पण आहे, कारण 1000 एनिवेज यू हॅव टू पे काय झालं तरी. सो जरी पण हे व्हेरिएबल वाटतंय, पण यू कॅन सी इट इज अ फिक्स कंपोनंट ऑल्सो की 1000 इज अ काइंड ऑफ सबस्टॅन्शियल फिक्स सबस्टन्स लीज फिक्स लीज पेमेंट की इन सबस्टन्स दे आर फिक्स्ड. 1000 इज अनअवॉइडेबल, तुम्हाला काय तरी 1000 पे करायचंच आहे. So Q considers the contract and notes that although the lease payments contain variability based on usage प्रमाणे त्याने सांगितलंय, and there is realistic possibility that Q may not use the machinery in some months, a monthly payment of 1000 is unavoidable. Accordingly, there is an in substance fixed payment and is included in the measurement of the lease liability. In substance fixed payment आहे. इथे आपण फक्त तेच बघतोय फिक्स पेमेंट आहे का नाहीये. सो दिस इज अ फिक्स पेमेंट ओनली, कारण जरी पण इट साउंड्स लाईक व्हेरिएबल बट इट इज नॉट. एंटिटी पी एंटर्स इनटू अ 5 year लीज. इथे पण इन सबस्टन्स फिक्स्ड लीज पेमेंटचा समय की एंटिटी पी एंटर्स इनटू अ 5 year lease for office space with entity Q. The initial base rent is 1 lakh per month. हा बेस रेंट आहे, म्हणजे हा तर फिक्स्ड आहेच. Rents increase by greater of 1% of P's generated sales or 2% of previous rental rate on each anniversary of the lease commencement date. What are the lease payments for the purpose of measuring lease liability? एक तर 1 लाख तर फिक्स्ड आहे, प्लस त्याने म्हटलंय की एवढ्याने तर रेंट वाढणारच आहे दरवर्षी. 1% ऑफ सेल्स और 2% ऑफ द प्रिव्हियस रेंट, त्याच्याने रेंट वाढणारच आहे अॅन्युअली, विच एव्हर इज ग्रेटर. सो दॅट इज ऑल्सो लाईक काय म्हणतात त्याला अनअवॉइडेबल पेमेंट, मला ते करायलाच लागणार आहे. जरी पण ते व्हेरिएबल दाखवलंय की फिक्स 1% ऑफ सेल्स और 2% ऑफ द रेंटल रेट वगैरे, पण एनिवेज इट हॅज अ काइंड ऑफ सबस्टन्स फिक्स लीज पेमेंट. So in the given case, the lease payments for purpose of classifying the lease are fixed monthly payment of 1 lakh plus the minimal annual increase of 2% of the previous rental rate. Entity P is required to pay no less than 2% increase regardless of the level of sales activity. Therefore, this minimum level of increase is in substance fixed lease payment. त्याने म्हटलंय की इथे ग्रेटर ऑफ 2 म्हटलं ना, ग्रेटर ऑफ 2. सो सेल्स तुमचे व्हेरिएबल आहेत, सेल्स किती होतं माहिती नाही, पण एनिवेज 2% तुम्हाला भरायलाच लागेल लीज रेंटचं. सेल्स तुमचे जरी कमी असतील, त्याचं 1% जरी कमी आलं तर ग्रेटर ऑफ द 2 पकडायचं ना. सेल्स जास्त आले तर डेफिनेटली तुम्ही ते पे कराल, पण हे तर मिनिमम आहेच 2% ऑफ द प्रिव्हियस रेंट, हे तुम्हाला द्यायचंच आहे. सो दॅट इज काइंड ऑफ अ इन सबस्टन्स फिक्स लीज. सो मी जसं मगाशी 1000 तसं हे आहेच कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये. Company N leases a production line. The lease payment depends on the number of operating hours of the production line. Production line म्हणजे kind of a factory. They lease a production line and the lease payment depends on the number of operating hours of the production line. Lease payment is based on hours. किती hour तुम्ही वापरताय. N has to pay 1000 per hour of use. The annual minimum payment is 10 lakhs. त्याने म्हटलंय तुम्ही 1000 रुपये पर आवर वापरा, पण मिनिमम पेमेंट 10 लाख द्यायला पाहिजे. सो ते झालं ना इन सबस्टन्स फिक्स पेमेंट, 10 लाख द्यायलाच पाहिजे. आणि जे काही ऍडिशनल आहे ते म्हणजे या केसमध्ये त्याने म्हटलं की 500-1500 यूज आहे. सो यू कॅन से की 1000 into 1000 तर 10 लाख झालेच, म्हणजे मिनिमम तर द्यायचंच आहे, प्लस जे काही एक्स्ट्रा आहे ते व्हेरिएबल मध्ये घ्यायचं. ठीक आहे. सो इथे आपण आज थांबू. सो 22 पर्यंत आपण घेतलंय इन सबस्टन्स फिक्स लीज पेमेंट. सो पटापट मार्किंग करा, नोट डाऊन करा.
22, 21, 20. त्याच्या आधी these sums are based on in substance fixed lease payment. So ह्याच्यामध्ये हा पॅरा येणार अनअवॉइडेबल पर्यंत. ओके, त्याच्यानंतर 19 सम बेस्ड ऑन फिक्स लीज पेमेंट. जो पहिले हे दोन पॅरा काढतो. पहिला पॅरा, त्याच्यानंतर रिअसेसमेंटचा सम आहे. रिअसेसमेंट दोन सम्स, आणि त्याच्या आधी तुम्हाला रिअसेसमेंट बद्दल लिहायला लागेल. यू कॅन राईट दिस पॉइंट. हा आपण वाचलेला रिअसेसमेंट अलॉंग विथ ते खालचे डायग्राम, आणि हे 4 पॉइंट पण तुम्ही ऍड करू शकता. त्याच्यानंतर 16th टर्म लीज टर्म वर आहे. याच्यामध्ये हे लीज टर्मचं यू कॅन राईट अप टू दिस कमेन्समेंट डेट पर्यंत यू कॅन राईट लीज टर्म 332. त्याच्यानंतर इन्सेप्शन 331 पूर्ण लक्षात ठेवा. ह्यात इथपर्यंत की कन्सेप्ट. त्याच्यानंतर हे सगळं नाहीये. मग हा आपलं ॲलोकेशन वाला. डिटरमाइनिंग ॲलोकेटिंग द कन्सिडरेशन इन द कॉन्ट्रॅक्ट. ह्याच्यामध्ये हा पहिला पॅरा 14-15 इज बेस्ड ऑन दॅट. मग ऑप्शनल एक्झेम्पशन हे पूर्ण प्रॅक्टिकल एक्सपिडियंट. त्याच्या आधी 13th च्या आधी सेपरेटिंग लीज कंपोनंट फ्रॉम नॉन लीज. याच्यामध्ये यू कॅन टेक द फर्स्ट पॅरा. ऍक्च्युअली इथपर्यंत घ्या, स्टँडर्ड्स पर्यंत, अदर स्टँडर्ड्स. त्याच्यानंतर 12th च्या आधी हे अख्खं 3.22 हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. आजचं आपलं स्टार्ट हेच होतं, हे स्टार्ट पूर्ण. ओके, so that's it. So we'll continue tomorrow from the 23rd sum. Okay. Okay, thank you. Thank you. Okay, good day. Bye. Good day. Yeah, bye.